আচ্ছা, নমস্কার সবাইকে। আজকের এই সেশনে জয়েন করার জন্য সবাইকে আমি খুবই ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আমরা আমরা কলকাতা ডেজ এর একটা ইনিশিয়েটিভ হিসেবে এই কেডি ইনফো সিরিজটা চালু করেছি, যেখানে আমরা আহ, আমাদের যারা যারা মেম্বার্স আছে তাদেরই সাহায্যে কিছু কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করার চেষ্টা করি। তো এখানে আজকে আমরা আমাদের কিছু জনগণ আছেন যাদের এক্সপিরিয়েন্সেস কানাডায় চাকরি খুঁজতে গিয়ে কেমন ছিল সেগুলোর ব্যাপারে জানবো। তো আর দেরি না করে আমরা স্টার্ট করব। স্টার্টিং এই শ্রীমন্তী কে দিয়ে আমরা স্টার্ট করব। আমি রিকোয়েস্ট করব যে শ্রীমন্তী ছাড়া সবাই প্লিজ মিউট হয়ে যান। আর আমরা তাহলে শ্রীমন্তীকে দিয়ে স্টার্ট করতে পারি। শ্রীমন্তী, প্লিজ গো হেড। Thank you so much, Indrajitja, for the introduction. Hello, everyone, and Happy New Year. Ami Shimonti. Canada, Ami eshechi in 2020, peak of pandemic, land korlam tar 15 days pore lockdown. So, oi time job search kora was like really challenging. But just to give a background, ইন্ডিয়াতে আমার 8 বছর এক্সপিরিয়েন্স ছিল অ্যাজ এ কমিউনিকেশনস প্রফেশন, সো দ্যাটস আ কমপ্লিট ডিফারেন্ট প্রফেশন যেটা আমি ইন্ডিয়াতে করতাম কম্পেয়ার টু হোয়াট আই এম ডুইং রাইট নাও ইন ক্যানাডা। তো ফার্স্ট ইয়ার, টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, আমার কোনো লিড থ্রু হয়নি জবে, বাট হোয়াট আই ডেড ওই টাইমে ওয়াজ রিয়েলি নেটওয়ার্ক। লিঙ্কডইনে আই ইউজ টু কানেক্ট উইথ আ লট অফ পিয়ার্স আমার ইন্ডাস্ট্রিতে, and I used to try and send customized invite নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে introduction দিয়ে তাদের সাথে connect করার চেষ্টা করতাম, and I used to request them for coffee chats so that they can share their experiences and their interview tips যেটা আমার কাজে লাগাতে পারি। তো ফার্স্ট ইয়ার যখন জব অ্যাপ্লাই করা স্টার্ট করলাম, রিয়ালিটি রিয়েলি হিট মি। কমিউনিকেশনসে একদম ব্রেক থ্রু পেলাম না। So what I tried to do after 6 months of trying in communications was bhablam je ekটু amar skill ta transfer kori, because my skill is basically transferable. So tokhon communication theke I tried to focus my job search strategy into content. তো ওই হিসাবে resume customize করে I started connecting with people করে just to get an understanding je whether amar ei content related কোনো কাজ কর্ম পাই কিনা। So the peers, they really helped me, giving me interview tips, কি বলতে লাগবে, কি আমার strategy করতে লাগবে. One of them, they told me কি যদি তোমার Canadian experience নেই, which is like the first thing any employer in any industry, they say that you don't have Canadian experience. আমাকে বললো, why don't you try volunteering? So I started to volunteer for a not-for-profit organization in British Columbia. সেখান থেকে I started writing articles. আর একটাও নিউ ইমিগ্রেন্টদের প্রোফাইল আছে, like a news media আছে, New Canadian Media. ওখানটায় I started writing articles, all pro bono work. তো কোনো পেমেন্ট হতো না, but what helped me ওইটাতে was like to basically build my resume আর showcase my work. তো ওই করে করে I started giving interviews. I applied for more than I think 700 jobs, যেখান থেকে সব কটা reject. Nothing was breakthrough. But then in Jan 2021, I finally got a job as a content specialist in one of the companies. So ওই কোম্পানির যেটা আমি দেখলাম, I started as a content specialist, but যেটা আমি দেখলাম, they were doing bids. They used to respond to tenders. So that's basically a department which falls under purchasing. And it's like a passive sales kind of department by industry, আমরা বলতে পারি। তো ওরা দেখতাম they used to respond to bids and tenders, mostly to the federal government's bid or the provincial government bids. কোনো tenders যেগুলো আসতো সেগুলোতে ওরা respond করতো। So I thought this is a opportunity for me to progress, or rather transfer my content experience to responding to RFPs. That's how I started my role as a bid specialist or proposal specialist. Kore oi company te I started working as a proposal specialist. I started responding to my the bids and the proposals.
করে after 6 months I got an opportunity with Staples. এখন Staples এ আমি আছি with their corporate team and I'm responding to their proposals and RFPs. And what really worked for me was, of course, number one, the networking যেটা আমি করতাম. Our second thing is একটা adaptability বা flexibility attitude you need to bring. আজকে যদি আমি স্টিক করে থাকতাম যে না আমি ইন্ডিয়াতে 8 বছর দিয়েছি in communications or public relations, আমি ওটা ছাড়া আর অন্য কোনো প্রোফাইলে জব করব না, I don't think that would have really worked for me, because যেটা আমি দেখলাম যে কমিউনিকেশনস এর এখানে গ্রো করার জন্য আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিডিয়া, দ্য কানাডিয়ান মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ, যেটা আমার কাছে তখন সময়ের অভাবে হতে পারছিল না. So the thing what I adopted was basically to transfer my skill from a content to a proposal specialist, and that's how the entire shift happened in my career. And আমি এখন আপাতত Staples এ আছি for the last 1.5 years, and this is basically my profile, or in a nutshell, that's what I do. থ্যাংক ইউ সীমন্তী, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমার এই এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ইন্সপায়ারিং, আর আমরা বুঝতে পারছি যে একটু অ্যাডাপ্টেবিলিটি দরকার আমাদের কানাডিয়ান মার্কেটে, আর একটু অ্যাডাপ্ট করলেই আমরা অনেক অপরচুনিটিস পেয়ে যাব। অনেক অনেক ধন্যবাদ সীমন্তী। আমরা এবার নেক্সট স্পিকারের কাছে যাব। আবির হলো আমাদের নেক্সট স্পিকার। ও ইন্স্যুরেন্স ডোমেইনে কাজ করে। তো আবির, তুমি কি তোমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবে? আচ্ছা, প্রথমে থ্যাংক ইউ ইন্দ্রজিৎ, এরকম একটা সেশন খুবই বেনিফিশিয়াল। আই হোপ সত্যি আমাদের শুরুতে যদি সেশনগুলো পেতাম তাহলে আমারও খুব হেল্প হতো। তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে, মানে আমি ইন্ডিয়াতে এমবিএ করে তারপরে এইচডিএফসি লাইফে 4 বছর ছিলাম। তো ওখান থেকে আমি পিআর নিয়ে আসি 2019-এ কানাডাতে। তো আমার ইচ্ছা ছিল, যেহেতু আমি ইন্স্যুরেন্সে ছিলাম, আমি ইন্স্যুরেন্সে কিছু করতে চেয়েছিলাম। তো এখানে এসে বুঝতে পারলাম যে যে এক্সপিরিয়েন্স আর যে এডুকেশন দেখিয়ে আমি পিআর পেলাম, সেটাই দেশে ল্যান্ড করতেই সব চলে গেল। তো এটা আমার একটা তখন মনে হতো একটা স্ক্যাম, এখনো মনে হয় একটু, বাট এটাই আমার ফার্স্ট ফিলিং ছিল যে তুমি ঢুকতেই কেন দিলে যদি এটা ইররিলেভেন্ট হয়ে যাবে। তো এনিওয়েজ, তো তারপরে আমি এখানে এসে প্রথম 1 মাস জব সার্চ করি, অ্যান্ড দ্য বিগেস্ট প্রবলেম ইজ আমার প্রচুর চেনা জানা লোকজন ছিল, কিন্তু 99% ছিল আইটিতে। সবাই শুধু ওয়েলবিশার হয়ে যাচ্ছিল, আমার কোনো কাজে আসছিল না। এবার তার উপর আমি দেখছি, আমার মনে হচ্ছে এবার যেহেতু মানে অলরেডি একটা জায়গা ছেড়ে এসছি, তো আই হ্যাড সাম বেঞ্চমার্ক কে ওর নিচে কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে তখন আমার অসুবিধা হয়েছিল। তো ইট টুক মি আ মান্থ টু রিয়েলাইজ কি আর এখানে ওরকম হচ্ছে না। তো তারপরে আমি কিছু সার্ভাইভাল জব করি। তো নেক্সট 1 মাস আমি কিছু সার্ভাইভাল জব করেছিলাম, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে ইন্টারভিউতে পরে হেল্প করলো। তো 2 মাসের মধ্যে আমি আরবিসিতে একটা জব পাই, তো ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টে। তো অনেকে বলে 2 মাসটা অনেক কম, বাট এনিওয়েজ, তো অনেক বছর চাকরি করার পরে 2 মাসের আনএমপ্লয়মেন্টটা অনেকটা এফেক্ট করে। তো আরবিসিতে ছিলাম আমি 2 বছর, সেই সময় কোভিড হয়, থ্যাঙ্কফুলি আরবিসিতে ছিলাম, না হলে চাকরিটাও থাকতো না। তো তারপরে আরবিসি থেকে আমি মুভ করি মার্শান ম্যাকক্লেনেনে। তো ওখানে আমি ছিলাম 1 বছর। তো আমি রিসেন্টলি নভেম্বরে মুভ করেছি। এখন আমি আছি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের সাথে, উইচ ইজ ওএলজি, অন্টারিও লটারি অ্যান্ড গেমিং। তো ওখানে আমি সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছি নতুন। তো আমার এক্সপিরিয়েন্স থ্রু আউট এই কয়েক বছর এটাই হয়েছে যে ফর স্পেশালি ফর নন টেক পিপল, সেই লেভেলের কোনো গাইডেন্স বা কেউ বলে না, বাংলায় বলেন পথপ্রদর্শক, ওরকম কেউ থাকে না। কারণ বেশিরভাগ মানুষই এখানটাতে আইটি হয়, তারা অন সাইটে এসেছে, এখানে থাকতে শুরু করেছে, তো বা তারা টেকে ছিল, টেক থেকে টেকে মুভ করেছে। তো আমাদের মধ্যে কিছু পাবলিক আছে যারা এখানে এসে কমপ্লিটলি মানে কনফিউজ হয়ে যায় যে কোন দিকে এগোবে, কিভাবে কি করবে। তো তো পরে আই বিলিভ এটুকু ইন্ট্রোডাকশনে থাক, এরপরে আরো যখন ডিসকাশন হবে তখন আমি আরো ডিটেইলে বলবো। থ্যাংক ইউ আবির, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমরা অ্যাটলিস্ট যেই সময় এসছি, আমারও মনে হয় যে অনেকেই যারা এসছে তারাও মানে আইটি থেকেই, কিন্তু এরকম অনেক আছে যারা আইটি থেকে না, কিন্তু আমরা তাদের সাথে দেখা করার বা তাদের জানার সুযোগটা পাইনি। দেখা যাক, আমাদের নেক্সট স্পিকার হলো সুস্মিতা দি। সুস্মিতা দি হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, তো ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শোনা যাক।
হ্যালো সবাইকে, হ্যাপি নিউ ইয়ার। এবং আশা করি যে এবার 2023 থেকে আমাদের সবার জন্য ভালো হবে, কোভিডকে পিছনে কিছুটা অন্তত ফেলে। যাই হোক, আমি মনে হয় এখানে সব থেকে সিনিয়র মোস্ট, কারণ আমি সব থেকে পুরনো এসছি এখানে ইন দ্য ইয়ার 2016। 2016-তে আমি মুভ করি এখানে। আমাদের একটা ভীষণ একটা ড্রাস্টিক স্টেপ আমরা নিয়েছিলাম অ্যাজ আ ফ্যামিলি। আমরা ফ্যামিলি অফ 4 আমরা এখানে একসঙ্গে মুভ করি, যেখানে আমার মেয়ে তখন গ্রেড 10 পাস করে গেছে আর আমার ছেলে গ্রেড 5-এ তখন রয়েছে। ইট ওয়াজ আ ভাস্ট মুভ ফর আস, মানে অ্যাজ আ ফ্যামিলি আমরা এখানে মুভ করি। তখন একদম সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে আসতে হয়, কিন্তু আমি খুব ফোকাসড ছিলাম যে ওখানে গিয়ে আই হ্যাভ টু get into my own profession at the back of my mind. আমি ওখানে গভর্নমেন্ট জব ছেড়ে আসি। আমি ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ছিলাম ফর দ্য পাস্ট 15 ইয়ার্স। এবার যখন আমি এখানে ল্যান্ড করি, তখন যেরকম সীমন্তীও বললো বা আবিরও বললো যে এখানে এরা মনে করে যে আমরা কিছুই জানি না, আমরা স্ক্র্যাচ থেকে এসেছি, আমরা কিচ্ছু জানি না, উই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ইট। উই হ্যাভ টু গেট আওয়ার এডুকেশন, নতুন করে আবার নিজেকে ঘষা মাজা করে আবার তাদের লেভেলে তুমি নিয়ে আসতে যদি পারো, দেন ইউ গো ইনটু দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি। ঠিক আছে, 2016-তে এসে পৌঁছালাম আমরা এপ্রিল মাসে। কিন্তু আমি তখনই জানতাম যে এখানে ভলেন্টিয়ারিং ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা সীমন্তী রাইটলি পয়েন্টেড। তা আমি আমার যা পুরনো ব্যাকগ্রাউন্ডের যে রেজুমে ছিল, সেই রেজুমে দিয়েই কিন্তু আমি বিভিন্ন হসপিটালে আমি ভলেন্টিয়ারিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করি। সাকসেসফুলি আমি এপ্রিলে আসার পরেই আমি মে মাসেই আমি এটোবিকক জেনারেল হসপিটালে আই গট এ চান্স টু ভলেন্টিয়ার। দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি বিগ স্টেপ, কারণ আমরা এখানে জাস্ট তখন আমি ইআর ডিপার্টমেন্টে যখন আমি ওখানে ভলেন্টিয়ারিং এ ঢুকলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ক্যানাডিয়ান হেলথ ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে ফাংশন করে। দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ফার্স্ট স্টেপ। ভলেন্টিয়ারিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি বারবার কিন্তু সবাইকে স্ট্রেস দিতে চাই, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। হ্যাঁ, পয়সা করে কিচ্ছু পাবে না, ভলেন্টারি করে যাও, ঠিক আছে, বাট নট টু ফার এক্সটেন্ট। এই নয় যে 1 বছর ধরে আমি ভলেন্টারি করে গেলাম, নো। এবার ওইটা করতে করতে আমি নিজেকে ইয়ে করতে স্টার্ট করি, গুগল করতে স্টার্ট করি যে হাউ ক্যান আই গো ইনটু মাই প্রফেশন। তো তখন কেউ আমাকে গাইড করার ছিল না, কিন্তু আমার হাজবেন্ড ওয়াজ আ ভেরি গুড, মানে আমার পেছনে থাকার জন্য তাকে আমি দেখি যে এখানে মেডিকেল অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা ভালো একটা প্রফেশন। আমি তখন একটা প্রাইভেট কলেজে আমি মেডিকেল অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে ভর্তি হয়ে যাই। এবং ওখানে ভর্তি হয়ে গিয়ে আমি দেখি যে ওখানে আমি যখন করছি, সবই তো আমার জানাশোনা, সবই আমাদের যে যা যা জিনিস মেডিকেল টার্মিনোলজি থেকে শুরু করে যা যা, ইটস ওকে উইথ মি। আমি ওটা খুব ভালোভাবে পাশ করে যাই। মানে 2016-এই আমি ভর্তি হয়ে যাই মেডিকেল অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। 2017-এ আই এম আ মেডিকেল অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাই প্রফেশন। ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ওখানে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে আমি ওখানে মেডিকেল অফিসের একটা ওয়াক ইন ক্লিনিকেও আমি চান্স পেয়ে যাই। কিন্তু যা হয়, আমার নিজের প্রফেশনটাকে নিয়ে একটা মাথার পেছনে তো সবসময় মেডিকেল টেকনোলজি 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 করতে পারবো না, ফ্রন্ট অফিসেই বসে থাকবো। ফ্রন্ট অফিসে বসে বসে যখন দেখছি যে লোকে ব্লাড টানছে বা ফ্লেবটমি করছে বা অন্যান্য ইয়ে করছে, তখন আমার মনে হতো যে এটা তো আমার প্রফেশন, আমি কেন এটাতে এখানে বসে রয়েছি কেন ফ্রন্ট অফিসে গেলে। ওকে, ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তার নেক্সট ইয়ারে মানে 2016-এ আমি কানাডায় আসি। 2017-এ আমি মেডিকেল অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যাই। 2017-এর ওইটা পাশ করার পরই 1 মাস আমি ওয়াক ইন ক্লিনিকে কাজ করার পরই আমি মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হয়ে যাই। মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান কোর্স, নট টেকনোলজি, মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান কোর্স আমি ভর্তি হই। এবং বাই 2018 আই পাস দ্যাট। এবার আমাদের মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে যদি কেউ পড়তে চায় বা টেকনিশিয়ান হতে চায়, টেকনোলজিস্ট হওয়াটা এখানকার একটা বিশাল ব্যাপার, 4 বছর পড়াশোনা করতে হয়। আমার অতটা টাইম ছিল না, আমি সেরকম মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানের কোর্সটা করি। করার পরে আমাদের একটা লাইসেন্সিং পরীক্ষা হয়, লাইসেন্সিং পরীক্ষাও পাশ করে যাই, ওএসএমটি তাকে বলে, অন্টারিও সোসাইটি অফ মেডিকেল টেকনোলজি। তারপর থেকে আমি কাজ করতে স্টার্ট করি বিভিন্ন ওয়াক ইন ক্লিনিকে অ্যাজ আ মেডিকেল ল্যাব টেক। করতে 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 2018-এ করি, কিন্তু লাকিলি 2019-এ আমি কার্ডিও স্টাডি বলে একটা জায়গায় আমি কাজ পেয়ে যাই।
এবং টিল ডেট আজ পর্যন্ত আমি সেখানেই কাজ করছি অ্যাজ এ মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান টুগেদার উইথ মেডিকেল অ্যাডমিন পজিশন, মানে আমি দুটোই পজিশনেই কাজ করছি ওখানে। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে ভলেন্টিয়ারিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রসেস টু জাস্ট গেট ইনটু দ্য ফিল্ড অফ ক্যানাডিয়ান এডুকেশন বলো বা ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স বলো, তারপরে ইউ ক্যান জাস্ট গুগল থ্রু your ways and definitely everybody will succeed in a time. It will take time, কিন্তু পেশেন্স হারালে কিন্তু চলবে না। পেশেন্স হারালে কিন্তু যদি ডিপ্রেশন এসে যায় কোনো সময়, তাহলে কিন্তু কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। এইটাকে কিন্তু স্ট্রং ফুটহোল্ড দিয়ে থাকতে হবে। আমরা কানাডাতে এসেছি, আমরা নিজেদেরকে এখানে স্ট্যান্ড করবার জন্য এসেছি, আমরা এখানে অন্য কোনো কিছু করবার জন্য আসিনি। উই হ্যাভ কাম হিয়ার, উই উইল সাকসিড অ্যান্ড উই উইল ডেফিনেটলি সাকসিড। এটি হচ্ছে আমার তা যদি পরবর্তীকালে আই উইল বি দেয়ার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি। আমি অনেকের থেকেই শুনি যে এরকম আমরা তো এখানে এসেছিলাম একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মানি নিয়ে, আর এখানে এসে 3-4 মাস হয়ে গেল চাকরি পাচ্ছি না। তো তখন আমার মনে হয় আবির যেমন বলছিল একটা সার্ভাইভাল জবে ঢুকে যাওয়া বেটার, আর তার সাথে যদি আমরা প্যারালালি এরকম ভলেন্টিয়ারিংও করতে থাকি, আমার মনে হয় মানে এখানে কানাডায় খরচাও তো অনেক বেশি। তো আমার মনে হয় ভলেন্টিয়ারিং প্লাস যদি সার্ভাইভাল জব করে আমরা এগিয়ে যাই, আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি তাহলে নিজের পছন্দ মতো ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকা যাবে, এটলিস্ট সময়টা পাওয়া যাবে। সুস্মিতার দিক থেকে জানা গেল হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। এবার আমরা অনিন্দিতার সাথে কথা বলবো। অনিন্দিতা পেরোলে কাজ করে, তো ওর এক্সপিরিয়েন্সটা একটু জেনে নিই আমরা। জনগণ কলকাতা ডেজ এর জনগণকে হ্যালো অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। তোমার বাকি যারা স্পিকার ছিল সত্যি তাদের থেকে আমিও অনেক কিছু জানতে পারলাম, শিখতে পারলাম। হ্যাঁ, আমাদের সবাই এখানে এসেছি উইথ অ্যান ইন্টেনশন টু হ্যাভ আ বেটার লাইফ, কিন্তু অনেক অনেক আমরা সবাই প্রত্যেকে উই হ্যাভ গন থ্রু সাম হার্ডলস। আমি 2014 সালে এসেছি এখানে অন আ cold wintry morning in March, and আসার পর আমি as usual যা হয় চাকরি খুঁজছি, কারণ আমার প্রফেশন ব্যাক হোম ইন্ডিয়ায় আমি একটা টিচার ছিলাম, বিএড করে প্রায় 15 ইয়ার্স টিচিং লাইনে ছিলাম। তারপরে এখানে এসে যখন দেখলাম যে টু বি আ টিচার 2 বছর ওসিটি করতে হবে, ওসিটি অন্টারিও কলেজ অফ টিচার্স, সেখানে 2 বছর কোর্স করতে হবে, তারপরে ভাগ্য যদি ভালো থাকে তুমি যদি কোনো স্কুল বোর্ডে ঢুকে যেতে পারো, বছর পর বছর সাবস্টিটিউট টিচার হিসেবে রেখে দেবে। আলাম না, আমার অত সময় নেই এই সব এত টাইম দেওয়ার। সো আমি কি করলাম, আমি তখন ভাবলাম যে ঠিক আছে অন্য কোনো লাইনে মুভ করি, আমি এইচআর এ মুভ করলাম। আসার পর এখানে একটা এইচআর কোম্পানি জয়েন করলাম। সেখানে সেই ধারধারে গোবিন্দপুরে ব্রামটনের এক কোনায় নর্থ পার্ক ড্রাইভে যেতাম 4টে বাস চেঞ্জ করে, প্লাস উইকেন্ডসে আমি কসকোতে কাজ করতাম। সো বেসিক্যালি 7 days I was working. আমার হাজবেন্ডও তখন সার্ভাইভাল জব করছে। তখন আমি ভাবলাম যে না, এই জন্য তো কানাডা আসেনি, শুধু 7 দিন এরকম কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু আই এম গোয়িং নোওয়্যার। ইয়েস, কাজ করছি কেন, টু কিপ দ্য হোম ফায়ার্স বার্নিং, রাইট? কিন্তু কিছু তেমন এগোতে পারছি না। তখন ওই এইচআর কোম্পানি ছেড়ে দিলাম, কসকোর কাজও ছেড়ে দিয়ে একটা নিউকামার সেন্টার ফর পিল আছে, সেখানে ইটস আ ভেরি বেসিক কোর্স, সেইটা করলাম। কেন করলাম ওই বেসিক কোর্সটা? ওই রিজিউম রাইটিং, প্রেজেন্টিং ইয়োরসেলফ, মাইক্রোসফট অফিস, ওইসব বেসিক কোর্স গুলো করায়। কোর্সটা যেটা করলাম, বিকজ ইট গিভস ইউ আ কোঅপ, যেটা সুস্মিতা আর আবির বললো, সুমন্তি বললো, যে এখানে যে ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্সটা চায় সেটা ইউ ক্যান গেট ফ্রম ভলেন্টিয়ারিং অ্যান্ড কোর্সেস যেগুলো কিনা কোঅপ প্লেসমেন্ট দিচ্ছে, that works towards your Canadian experience. সেটা করতে করতে I was pregnant, so ultimately right আমি co-op প্লেসমেন্টটা পেলাম পিল ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডে। পিল ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডে co-op করতে শুরু করলাম, and co-opটা ছিল 10 weeks এর, বাট যার আন্ডারে, যে সুপারভাইজার আন্ডারে, ESL ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার আন্ডারে আমি co-opটা করছিলাম, so she wanted somebody, so I was hired.
In the meanwhile, I became pregnant. So এখানে তো তেমন হেল্প নেই, বা একটা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডে ঢুকে গেছিলাম, but I left the job because আমি ভাবলাম না বেবিকে দেখতে হবে। বাট আমি আমার জব সার্চটা কিন্তু কোনোদিন ছাড়িনি। সো 1.5 বছর যখন বয়স আমার ছোটটা, তখন ভাবলাম না দেখি যদি একটা ছোট স্টিন্ট কোথাও একটা কাজ করতে পারি। সো তখন আমি 2 মাসের জবের জন্য লাফার্জ বলে একটা কোম্পানিতে, ওয়ার্ল্ড লিডার্স ইন সিমেন্ট অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেট, ওখানে ঢুকলাম। ওখানে SAP তে কাজ হয়, কোনোদিন SAP করিনি, শিখে ফেললাম কাজ। সেই 2 মাসটা দেখতে দেখতে 4 বছর হয়ে গেল। কেনেডিয়ান পেরোল শিখলাম, ওখানে গিয়ে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট শিখলাম। তারপরে দেখছি লোকজন ওখানে পেরোলের কোর্স করছে, which is called PCP, Payroll Compliance Practitioner। সারাদিন অফিস করতাম, বাড়ি এসে কোর্স করতে যেতাম, রাত্রেবেলা সবাইকে ঘুম টুম পাড়িয়ে দিয়ে পড়াশোনা করতাম। 1.5 বছর লাগলো কোর্সটা কমপ্লিট করে নিলাম। তারপরে কি নাম বলে, তারপরে লাফার্জ আমি ছেড়ে দিলাম, বিকজ আই ফেল্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আই নিডেড মোর এক্সপোজার। করতে করতে আবার সেই সেম থিং, আবার চাকরি দেখছি। দেখতে দেখতে কারেন্টলি আমি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোয় কাজ করি, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রিতে পেরোলে কাজ করছি। এখন নেক্সট I do have, since I have the payroll experience, এখন ইচ্ছা আছে to go to the next level, which is the CPM, সেটা করার ইচ্ছা আছে। I do agree যে আমরা সবাই একটা কুশন লাইফ থেকে, and all of us were successful in our fields, দেশে যখন ছিলাম, সেটা ছেড়ে একটা বিরাট রিস্ক জাম্প নিয়ে আমরা এখানে আসি। কিন্তু এখানকার জব মার্কেট আমাদের সত্যি ভাবে we are হাই স্কুল স্টুডেন্টস, আমরা কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু বুঝি না। সুস্মিতা, তুমি একদম ঠিক বলেছো। সো we have to be flexible, and যখনই কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো পিয়ার যদি থাকে, তাদের সাথে কমিউনিকেট করো। যদি পসিবল, গেট আ মেন্টর ইন ইয়ার ওন ফিল্ড, দ্যাট রিয়েলি হেল্পস। আর রিসার্চ অ্যাবাউট ইয়ার প্রফেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাবাউট দ্য মার্কেট কি চাইছে। হ্যাঁ, মার্কেট এখানে চায় যেটা কেনেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্সটা চায়, which you can gather through co-op placements, which you can gather through volunteering. আর মার্কেটটা খুব ভালো করে রিসার্চ করো and never give up. অনেকে অনেক অ্যাডভাইস দেবে, pick up the ones which is going to be beneficial for you. That is basically my journey. And thank you so much, Kolkata-Days. থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা। তুমি যে কোর্সটা বললে যেটা করেছিলে পিল রিজনে, ওটা কি কোর্স? আমি করেছিলাম এটা নিউকামার সেন্টার পিল থেকে। ইটস কল্ড দ্য লেবার LMNAC। আচ্ছা, আর এটা কি ফ্রি কোর্স ছিল? It is a free course. It is a free course. এরকম কিন্তু প্রচুর ফ্রি কোর্সেস হয়। এই যে বিভিন্ন যে রেইনবো কমিউনিটি, ইন্ডাস কমিউনিটি, নিউকামার সেন্টার পিল, যেটা কিনা ডান্ডা স্ট্রিটের উপরে, এরকম বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম নিউকামার্সের জন্য কোর্স হয়, which are government funded. And কারোর যদি মাইক্রোসফট অফিসে, দেখো সবাই তো মাইক্রোসফট অফিস জানে না, কিন্তু ওই ডাফরিন পিল ক্যাথলিক স্কুল বোর্ডে সেখানে মাইক্রোসফট অফিসের কোর্সেস হয়, সেখানে খুব হয়তো মিনিমাম কিছু চার্জেস নেয়, রাইট? এরকম কিন্তু অনেক, মানে যেটা ভালো দামি কোর্স গুলো ছাড়াও কিন্তু এরকম অনেক কোর্সেস আছে which really help you to get into the job market, আচ্ছা, আমাদের নিউকামারদের জন্য। আর এখান থেকে ওই মানে এই কোঅপ যেগুলো পেয়েছিলে এখান থেকে, সেগুলো ওই মানে যে স্কিলগুলো শিখিয়েছিল ওরা হেল্প করে। আচ্ছা, ওরা হেল্প করে। আর ওখান থেকে কি তোমার লাইনে জব খুঁজতে হেল্প করে নাকি? আমি at that point, Abir, I was looking for because I wanted to move from the teaching line. আমি তখন admin assistant in an educational environment খুঁজছিলাম, and it worked for me wonderfully. So ওখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের একটা করে মেন্টর থাকে, you go and talk to the mentor, তোমার কি নিডস সেটাকে কেটার করে they send you for interviews. So it worked wonderfully for me. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা, খুব ভালো লাগলো। নেক্সট আমরা শুনবো সোহম একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট, কিন্তু আগে ডেটা সায়েন্টিস্ট ছিল না, তো আমরা এবার সোহমের জার্নিটা একটু শুনি।
Thank you, Kolkata-Days and Jonathan, for inviting and আমার জার্নিটা শেয়ার করবার জন্য, and thank you ID. And মানে আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করার আগে আমি বলবো যে এখানে অলরেডি যারা স্পিকার ছিল তারা আমার মনে হয় যে দে আর সুপার উমেন, and লোকজন বলে যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট and all the stuff. This is the example people should look at. কারণ একটা ছেলের পক্ষে শুধুমাত্র work like changing and all this thing is easier, but I know because I have a kid who is 5 years old at home. So আমি জানি যখন একটা ফ্যামিলি হয়ে যায় সেখান থেকে একটা মেয়ের প্রতি সেখান থেকে মানে বাউন্স ব্যাক করা, স্পেশালি ইন ক্যানাডিয়ান মার্কেট, কতটা ডিফিকাল্ট, স্পেশালি দ্য এজ ইউ স্টার্টেড যখন তোমাদের ইন্ডিয়াতে ছিল। তো রিয়েলি হ্যাটস অফ, and I have no words to express my gratitude, but yeah, so this is the biggest example. So আমার জার্নি যেটা হচ্ছে, আমি এখন ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করি অ্যাজ এ ম্যানেজার ফর সিজন হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট। আমি এখানে এসেছিলাম 2013-এ, সো সুস্মিতা দি আমি তোমার থেকে আগে এসেছি। বাট এনিওয়ে, আমি এসেছিলাম অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, পিএইচডি স্টুডেন্ট এখানে আসবার জন্য, পিএইচডি করবার জন্য ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে। বিফোর দ্যাট আমি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নিয়ে মাস্টার্স করি আইআইটি থেকে। বাট এই জন্য আমি বললাম আইআইটির নামটা, এটা বললাম যে আইআইটি ডিগ্রিটাও এখানে কোনো কাজ লাগেনি যখন আমি জব খুঁজছিলাম। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ইউ কাম ফ্রম আইআইটি অর হোয়াটএভার ইট ইজ, ইউ নিড দ্যাট ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স এনিওয়ে। তো ইন বিটুইন coming, I was working as a consulting engineer there. আমি এখানে এসেছিলাম স্পেশালি ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নিয়ে কাজ করবার জন্য, ভেবেছিলাম অনেক কিছু হবে। ইভেন্চুয়ালি আমি স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ড কাপল অফ হাইড্রো কোম্পানিজ এর সাথে, এবং তারপরে আমি আস্তে আস্তে সুইচ করি, দেখি যে এই যে সফটওয়্যার এন্ড আইটি ফিল্ডটা একটু গ্রোয়িং, এবং মোস্টলি আমার কাজের সাথে এবং আমার যেটা প্যাশন সেইটার সাথে হচ্ছে। এবং আমি সাইড বাই সাইড পড়াতাম, এখন আমি পড়াই sometimes McMaster Northeastern University as a faculty. So that was my this is my like a glorified journey, but এর behind a story আছে। স্টোরি এটা হচ্ছে যে আমি এখানে এমন কোনো জায়গা নেই যে আমি যেখানে ব্রেড অ্যান্ড বাটার জব, যেটা মানে সার্ভাইভাল জব আমি করিনি। ফেডেক্স এর ওয়্যার হাউসে কাজ করেছি, স্কিপ দ্যাট ইজ যে হচ্ছে এখন জানো তোমরা হচ্ছে যে ওই বাড়ি বাড়ি খাবার ডেলিভারি করে, ও যখন আমি তখন উনিপে গেছিলাম এবং জব করার জন্য আমি উনিপে গেছিলাম। তো আমি তখন উনিপে গেছিলাম, ওর ফার্স্ট 100 ড্রাইভারের মধ্যে আমি ছিলাম, যে আই ইউজ টু ড্রাইভ ওর থিং এন্ড ইনস্টাকার্ট, মানে এগুলো জাস্ট কাপল অফ। ইভেন আমি পার্কিং এনফোর্সমেন্ট অফিসার হিসাবেও কাজ করেছি যখন আমি পিএইচডি করতাম। সো দিস ওয়াজ দ্য বিহাইন্ড স্টোরি, এন্ড দেয়ারস এ সো মেনি আদার জবস। মানে আমি প্রায় 20-25টা কোম্পানির সাথে অলরেডি বিহাইন্ড দ্য জব কাজ করেছি। এরকম নয় যে আমি ওয়ান ডে আমি বসে থাকতে চাইতাম বা করতাম। দ্য রিজন ইজ, সবাই যেটা বললো এখান থেকে যে তোমার এভরিডে আর যাই কারো না ক্যানাডাতে তোমার বিল পে করতে হবে, ঠিক আছে, সে তুমি যতই ডিগ্রি আনো না কেন আর যাই আনো না কেন। তো ওই বিল পে করবার জন্য আমাকে যদি ওয়ালমার্টেও কাজ করতে হয় না, আমি করবো। দ্য রিজন ইজ দ্যাটস মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার জব, রাইট? তা আমাকে খাওয়াটা ওখান থেকে জোটাবে, আর সাইড বাই সাইড আমি কাজ করবো। সো আমি একটা ফর্মুলা বার করেছি এখান থেকে, এবং সবাই যেটা বললো সেটা একটা ব্যাপার, আমি সেটা জাস্ট একটা জিস্ট হিসাবে বলছি, বিকজ দ্য লাস্ট ওয়ান। So there's a 3 stages in this job finding. One is bread and butter job, one is intermediate job, and one is final goal. So তুমি যখন এখানে আসো, ফার্স্ট ঠিক করো যে ফাইনাল গোলটা কি, মানে টুয়ার্ড সামথিং। যদি তুমি মেন্টর এর সবার সাথে তুমি কথাবার্তা বলো, ফাইনাল গোল ঠিক করো। টু রিচ দ্য ফাইনাল গোল তোমাকে খেয়ে পড়ে বাঁচতে হবে, ঠান্ডায় কিছু একটা পয়সা ইনকাম করতে হবে, যেটা তোমার ইলেকট্রিক বিল, ফুড এন্ড অল দ্য স্টাফ, এন্টারটেইনমেন্ট, হোয়াটএভার। তো তার জন্য তুমি একটা জব ওটা পেয়ে যাবে কাউকে না কাউকে বলে, যেটা মানে সার্ভাইভাল জব বলে, যেটা আবিরও বলছিল, ওটা একটা জোগাড় করো, ঠিক আছে। যখন তোমার ওইটা জোগাড় হয়ে যাচ্ছে, মোটামুটি একটা স্টেডি জায়গা আছে, এবং সবাই এখানে সেটাই বললো যে একটা স্টেডি জায়গা আছে, ধরো 2 মাস চলছে, 3 মাস চলছে, সবকিছু স্টেডি। Now you go look for how you can reach your final destination, right? তো সেই ডেস্টিনেশনের জন্য তোমাকে পার্ট করতে হতে পারে, হয়তো তোমাকে কিছুটা পয়সা ইনভেস্ট করতে হতে পারে তোমার স্কিলটাকে চেঞ্জ করবার জন্য, তুমি কোনো একটা সার্টিফিকেশন করবার জন্য। তো সেইটা হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট অফ দ্য ওয়ার্ক, রাইট? তো তোমার প্রাথমিক একটা জব ছিল, সেখান থেকে তুমি ইন্টারমিডিয়েট আর একটা ওই ভলেন্টিয়ারিং বা হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু, কিপ ইট অন দ্যাট থিং। সো এভরি ডে ইউ ইমপ্রুভ yourself, and then you actually go for the final jobs, that what you actually deserve or what you are looking for. So go towards that direction. তো এইটা হচ্ছে my experience, and আমি
ছোটভাবেই যতটুকুনি বলা সেটুকুনি বললাম, এবং এরপরে যখন কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে আসবে, এনিবডি হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স, আই ক্যান টেল মাই এক্সপিরিয়েন্স। অ্যান্ড যদি কেউ আরো মোর ডিটেলস জানতে চাও, অবশ্যই আমার সাথে we can personally talk each other. Thanks. থ্যাংক ইউ সোহম। তুমি এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছো। প্রথমে সার্ভাইভালটা ঠিক করে নি, সার্ভাইভালটা যদি মিট হয়ে যায়, এবার আস্তে আস্তে আমরা নিজেদের এইমস গুলো বাড়িয়ে সেই নিজেদের ড্রিমস গুলো অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ সোহম। আমরা এবার কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে যাব। তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের এই সেশনে যা যা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা হচ্ছে বা যা যা অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে, এগুলো যারা স্পিকার আছে তাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে। আমরা যদি কেউ তাদের কোনো অ্যাডভাইস নিয়ে কোনো ডিসিশন নিই, আমি রেকমেন্ড করব যে সবাই রিসার্চ করে নিক, তারপরেই নিজেদের কোনো স্টেপ নিও। কলকাতা ডেজ বা কলকাতা ডেজ এর অ্যাডমিন বা মডারেটর বা এখানকার কোনো স্পিকার কখনোই দায়ী হবে না তোমরা যদি কোনো ভুল ডিসিশন নাও এই সেশনের উপর বেস করে। তো প্লিজ ডু ইউর ওন রিসার্চ, তারপরেই তোমরা নিজেদের ক্যারিয়ারের প্রতি প্রপার স্টেপস নিও। থ্যাংক ইউ। আমি এবার কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা ওপেন করব। তোমরা যে কেউ কোয়েশ্চেন্স করতে পারো। আমার একটা প্রশ্ন আছে আবিরের কাছে, তো সেটা দিয়ে আমি আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা স্টার্ট করি। একটাই রিকোয়েস্ট করবো, যারা যারা কথা বলবে না তোমরা প্লিজ মিউট রেখো নিজেদের, আর যখনই কেউ কথা বলতে চাও বা প্রশ্ন করতে চাও তোমরা আনমিউট করে প্রশ্নটা করতে পারো। ঠিক আছে, এবার আবির তোমার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন। আমি জানি তুমি বলেছিলে যে আচ্ছা, দুটো প্রশ্ন আছে অ্যাকচুয়ালি। তুমি বললে যে 1-2 মাসের মধ্যে তুমি আরবিসি তে পেয়েছিলে, তো ওই চাকরিটা কি করে পেয়েছিলে? এখানে তো ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া নেয় না তো। আচ্ছা, এটা তুমি দুটো করে নাও, কারণ আচ্ছা, না সেকেন্ডটা অন্য টপিকে। আলাদা। আচ্ছা, আমি যখন এসেছিলাম, মানে আমি ওখানে ম্যানেজার ছিলাম, তো আমার প্রথম ধারণা ছিল আমি এখানে এসে সিনিয়র ম্যানেজার হব, মানে বিগেস্ট মিস্টেক। তো আর আমাকে বলারও কেউ ছিল না। তো এবার আমি এখানে এসে অ্যাপ্লাই করলাম, প্রথম 1 মাস রিজেকশন ইমেল পর্যন্ত আসেনি। মানে আমি ভাবছি আমার প্রসেস করছে, যে ওরা জানাবে আমাকে, এরকম ভাবছি। এবার 1 মাস পর দেখছি জিনিসপত্রের দাম, এবার আমি খরচা করছি আইএনআরে। এবার যখন কাউকে বলছি যে এই এটা 500 টাকা দিয়ে কিনলাম, বলে আইএনআরে হিসাব করিস না, ডলারে কর। আমি বললাম সালা আইএনআর খরচা করছি তো আইএনআরের হিসাব হবে না। তো এবার তারপরে দেখলাম এভাবে চলছে না, কারণ আমার কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কেনা আছে, তো তার ইএমআইও দিতে হচ্ছে, তো ওটাও আমার সেভিংস থেকে যাচ্ছে। তো আমি ভাবলাম কিছু তো একটা করতে হবে। তো দেন আমি ওই কিছু জব ফেয়ার্স হচ্ছিল তখন, এবার এটা 2019, তো ওই জব ফেয়ার্স গুলোতে যাওয়া শুরু করলাম। এবার মানে কিরকম অড লাগতো, যে কিরকম একটা মেলার মতো, কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তো ওখান থেকে একটা কাজ পেলাম, চাকরি বলা যায় না, কাজই বললে ঠিক হয়। তো সেইটা ছিল সেলসেরই কাজ, যে ডোর টু ডোর নক করে ডোনেশন কালেক্ট করতে হবে রেড ক্রসের জন্য। ঠিক আছে, তো এবার এই চাকরিটা আমি বাড়িতে বলতে পারছি না, যে মানে বাবা বুঝবে, মা বুঝবে না, মা বলবে ওই করতে গেছিস। তো এবার তারপরে আমি চাকরিটা পেলাম, পেয়ে আমি ভাবছি যে আমি মানে কি থেকে কি হয়ে গেলাম, প্রথম রিয়ালিটি চেক। এবার কাজ শুরু করতে গিয়ে রিয়েলাইজ করলাম আমার মধ্যে অনেক প্রবলেমস আছে, যেগুলো মানে অ্যাকচুয়ালি আপস্কিলিং দরকার। মানে কি হয়, আমি তো এমবিএ কলেজ থেকে ডিরেক্ট একটা পজিশন পেয়ে গেছিলাম, তো অনেক স্ট্রাগল আমি করিনি ইন্ডিয়াতে। আমি ইন্ডিয়াতে একটাই ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, যেটা আমার এমবিএ কলেজ থেকে হয়েছিল, আর প্রথমটারই চাকরি পেয়ে যাই। তো জব সার্চ করার স্কিল আমার নেই। মানে অনেক কিছু আমাকে এমনি প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেটা আমি মানে ভেবেছিলাম ওটাই আমি, ওটা লাইক। এখানে এসে যখন ওটা টেস্ট হচ্ছে, আমি তখন দেখছি আমি ওটা লাইক নই। তো আমার মনে হচ্ছে মানে তখন আমি আস্তে আস্তে দেখলাম যে স্মল টক কিভাবে করে। তো আমি আস্তে আস্তে লোকেদের সাথে মানে, কারণ আমাকে তাই করতে হতো না, চাইতে হতো টাকা লোকের থেকে। তো আমার সব থেকে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ইন্ডিয়ানদের সাথেই হয়েছে, ওটাও একটা রিয়েলিটি চেক ছিল। তো এইগুলো করতে করতে এবার মানে আমি না একটু অনেক সময় বলার সময় আমি একটু রসিয়ে রসিয়ে বলি। এবার এই ব্যাপারটা ইন্ডিয়াতে ভীষণ আনপ্রফেশনাল হিসেবে দেখা হতো। এমনিতে আমি তখনও কেয়ার করতাম না, বাট ওখানে খুব ওরম ভাবে দেখা হতো। এইখানে দেখলাম ওটাকে খুব এনজয় করে লোকে, পার্সোনালি নেয় না লোকে। এবার
ওটা ছিল আমার প্রথম কাজ, ওটা 15 দিন করলাম। 15 দিন করে দেখলাম আমার মাসের হাত খরচা উঠে গেল, তো বেশ মজা। তারপরে আমি 2 দিন কাজ করলাম কস্কোতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে ক্রিম বিক্রি করতে হতো। এবার ওটা অনেক দূরে ছিল, ওটাকেও ছেড়ে দিলাম। তারপরে আরেকটা কোম্পানিতে জয়েন করলাম, সেখানে কল সেন্টার ছিল, ফোন করে সার্ভে করতে হতো। ওরা 10-12 দিন করলাম। এবার তখন আমার হঠাৎ ইন্টারভিউ আসা শুরু হয়, আরবিসির ইন্টারভিউ এসেছিল। এবার তখন আমি ওই এক্সপিরিয়েন্সটাকেই মজা করে করে শোনানো শুরু করলাম। তো ওটা ওনার ভালো লাগলো। 8 ঘন্টার ইন্টারভিউ 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল। তো তারপর আমাকে অফার করলো। এবার তখন বুঝতে পারলাম যে আচ্ছা, মানে এই যে বলে না যে কেনেডিয়ান রেজিউমে ইজ এ রেজিউমে যেটাতে কেনেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর ওরা যেটা মেইন আমার মধ্যে চেঞ্জ এসেছিল ওই 1 মাসেরই চাকরি করেছিলাম, যে কথা বলে ওরা বুঝতে পেরেছিল এই ছেলেটা কেনেডিয়ান। তার আগে আমার যে ফর্মটা ছিল, আমি যখন কথা বলতাম, ওরা মানে যেভাবে আমি কথা বলতাম, যেভাবে যেসব জার্গন ইউজ করতাম, ওগুলো ভীষণ ইন্ডিয়ান ইন নেচার। ওই 1 মাসে র্যান্ডম লোকের সাথে কথা বলে না, মানে এখন অনেক কথা শুনলে ওরা ভাবছে আরে এ তো আমাদেরই, মানে আমাদের মধ্যেই একজন, এইরকম একটা ফিলিং আমি দিতে পেরেছিলাম। সেইটা আমার হেল্প হয়েছিল আরবিসি। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি ভেবেছিলাম, যেটা এখন মনে হয় ঠিকই ভেবেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমার এডুকেশন ইন্ডিয়ার, সে যাই এডুকেশন থাক, এক্সপিরিয়েন্স ছিল এইচডিএফসি, ওখানে বড় হতে পারে, এখানে কিছুই না। তো আমি ভেবেছিলাম যে আমার সাথে কোনো বড় ব্র্যান্ড নেই, তো আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু বড় ব্র্যান্ডের সাথেই চাকরি করব। তাহলে আমাকে না জানুক, আমার স্কিলটা না জানুক, অ্যাটলিস্ট ব্র্যান্ডটা তো জানবে। সেইটা আমার ইন্টারভিউ আসতে হেল্প করে। তো সেই জিনিসটা আমার হেল্প করেছিল যে অ্যাটলিস্ট অনেক এরকম ভাবতো, পারসেপশন ভাড়া পাওয়ার সময় হেল্প হয়েছে যে আচ্ছা তুমি আরবিসিতে চাকরি করো, আচ্ছা বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবো, এই যে পারসেপশনটা, ওইটা আমি এক্সপ্লয়েট করা শুরু করলাম আস্তে আস্তে, যে সব জায়গায় যতটা না তার থেকে একটু এক্সাজারেট করা শুরু করলাম। পরে দেখলাম ওটাই এখানকার কালচার, সবাই একটু বাড়িয়ে চাড়িয়েই বলে। সে তুমি যে রোলেই থাকো, সেলস ইজ পার্ট অফ ইউর রোল। আর যেখানে প্রোডাক্টটা আমি নিজে, কারণ আমার স্কিল সেটস আমি নিজে, তো সেখানটাতে ওটাই করার ছিল। তো আমার 2 মাসে আমি চাকরিটা পাই। আচ্ছা, তোমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো, এটা শর্টেই বলো, বেশি ডিটেইলে আমি জানতে চাই না। ওই ট্রায়াক না কি একটা তুমি মেম্বার বলেছিলে, তাই না? এটা আমার হেল্প করেছিল। আমি যখন প্রথম দিন আসি এখানে, আমি প্রথমে এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তো তখন একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির গভর্নমেন্টে ঢুকে যাই ভেতরে। তো ওখানে ঢুকে আমি আমার রেজুমে দিই, তখন ওরা বলে যে তুমি একজন ভালো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এসছো, তোমাকে একজন মেন্টর অ্যাসাইন করি। তো এটা পুরোটাই ফ্রি অফ কস্ট। তো আমাকে যখন একটা মেন্টর অ্যাসাইন করা হয়, সে ছিল স্কশিয়া ব্যাংকের কোনো ডিরেক্টর রোলে কেউ ছিল। তো ও আমার প্রচুর জিনিসপত্র ঠিক করে, মানে অনেক কথা, অনেক ছোট ছোট চেঞ্জেস, যে রেজুমেতে এই শব্দগুলো দিও না, এই শব্দটা হয় না এখানে, এই ভাষাটা এখানে ইউজ হয় না, তো ওরা বুঝতে পারবে না। তো এরকম করে আমাকে অনেক রিফাইন করে। তো এরা হচ্ছে মেন্টর, যারা ভলেন্টিয়ারিং করে অ্যাজ আ মেন্টর। এবার তারপরে আমি আরবিসি তে জব করি। তারপরে ওরা কি করে, যারা এরা মেন্টিজ আছে তাদেরকে না ট্র্যাক করতে থাকে। এবার যারা অ্যাকচুয়ালি ভালো গ্রোথ দেখিয়েছে বা ভালো প্রেজেন্স দেখিয়েছে অনলাইন বা যেরকম ভাবে হোক, তাদেরকে আবার তারা মেন্টর বানিয়ে দেয়। তো আমি এখন হচ্ছে ট্রায়াকের মেন্টর। ট্রায়াক হচ্ছে, গুগল করলেই দেখতে পাবে, এটা হচ্ছে টরন্টো রিজিয়ন ইমিগ্রেন্ট এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিল। তো এইটার আমি মেন্টর। আমার কাজ হচ্ছে এখন যে যত নিউ ইমিগ্রেন্টস আছে তাদের, আর যত রেফিউজিস আছে তাদেরকে আমি মানে ফার্স্ট জব পেতে হেল্প করি। এবার ওদের এই সেটআপটার ব্যবস্থা হচ্ছে, ওরা ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক মেন্টরকে অ্যাসাইন করে। মানে কেউ যদি, আমি যেরকম ইন্স্যুরেন্সের এক্সপার্ট, কেউ যদি ইন্স্যুরেন্সে আসতে চায় তাহলে আমার কাছে আসবে সে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকিংও সেটা করি আমি, কিন্তু মানে এইভাবে কাজ হয়। এই ব্যাপারটাও আমি ইন্টারভিউতে হেল্প করেছি, এই স্টোরিটা, কারণ এটাকেও এরা খুব হাই রিগার্ডে দেখে। তো এইটাও আমি ইউজ করেছি, মানে আমি সবকিছু অ্যাজ এ সেলিং টেকনিক হিসেবে দেখি, যে এটাকে কিভাবে বেচবো। কারণ আমার তো সার্টিফিকেশন হয় না, আমার স্কিলসের কোনো সার্টিফিকেশন হয় এটাই। ওকে, ইন্দ্রজিৎ, আমি দুটো কথা বলতে পারি এখানে। হ্যাঁ আমি বলো বলো। জায়গাটা একটু ইনপুট করতে চাই আরবিসি নিয়ে, যেহেতু বললো। তো আরবিসির একটা ছোট্ট জায়গা রয়েছে, সেটাকে বলে অ্যারাইভ। এটা নিউ কামারদের জন্য। তো যে কোনো নিউ কামার যদি আসে, তারা আরবিসিতে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে থ্রু অ্যারাইভ। এটা একটা পোর্টাল রয়েছে অ্যারাইভ। তাতে ব্যাংক এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও চলবে, কাস্টমার কেয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা থাকলেই যথেষ্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ যতিতা। আচ্ছা, তো এখন আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা ওপেন। কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাও, দোয়েল, তোমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমার যে প্রশ্নটা হচ্ছে,
আমি এখানে পেরোলের কাজ করছি, মানে আমারও কিছুটা মানে গ্যাপ ছিল কেরিয়ারে। আমি ইন্ডিয়াতে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম, তারপর ইউএসএ শিফট করি বিয়ের পর, ওখানে স্পাউস ভিসায় প্রায় 6 বছর কাটাই, যার জন্য আমার বড় একটা গ্যাপ থাকে। তো কানাডাতে 2020-তে আসলাম যখন, জাস্ট কোভিড এর 1 মাস আগে, তখন জব সার্চ করতে অবভিয়াসলি কিছুই পাইনি। তখন আমি লাইক ওই ইনস্টাকার্ট, কর্নার শপ এরকম কিছু একটা সার্ভাইভাল মোডে করতাম। তারপর একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্মে, মানে একটা জাস্ট ছোট অ্যাকাউন্টিং ফার্মে বুককিপিং, জুনিয়র বুককিপিং হিসেবে ঢুকি। সেখানে আমাকে একটু পেরোলের কাজ করতে দিত। তখন আমি একটু এক্সপিরিয়েন্স, মানে ভাল লাগলো আমার পেরোলের কাজটা, সেই জন্য আমি পেরোলটাকে সিরিয়াসলি নিয়ে পিসিপি সার্টিফিকেশনে নিজেকে এনরোল করলাম। আর তারপর আমি চেঞ্জ করে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে পেরোল স্পেশালিস্ট হিসেবে এখন মানে কন্টিনিউ করছি প্রায় 1.5 বছর মতো। তো পিসিপি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি একটু কনফিউজড আছি যে এরপর সিপিএম কোর্সটা করলে আমার কি পেরোল ক্যারিয়ারে কোনো হেল্প হবে? বিকজ পেরোল আর এইচআর পাশাপাশি যায়, তো মোর মানে এইচআর এর দিকে আমাকে যেতে হবে নাকি অ্যাকাউন্টিং এ থাকলে বেটার, এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজড আছি। তো আই থিঙ্ক অনিন্দিতা মনে হয় পেরোল ব্যাকগ্রাউন্ডে, তো যদি একটু এই ব্যাপারে জানি না রিসার্চ করেছে কিনা, যদি হেল্প করতে পারে ডিসিশন নিতে। আমি একদমই পেরোল ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম না, একদম দিস ইজ আ টোটালি নিউ লাইন ফর মি। CPM, if you want to stick to payroll and go up in the ladder in respect of payroll, তাহলে CPM will be the মানে next step for you. But তুমি যদি HR related work interested, তাহলে তোমাকে CHRP, CHRL ওই সবগুলো করতে হবে। It totally depends on you. তুমি কি লাইনে where you want to see yourself down the line. কারেন্টলি যেটা আমি যেখানে কাজ করি, এখানে পেরোলটা ডিপেন্ড করে পুরোপুরি ফিনান্স টিমের উপর। তো এবার কিছু কোম্পানিতে থাকে যে ওটা এইচআর এর মধ্যে থাকে পেরোল, সব জায়গায় ফিনান্সের নয়। তো আমি সেই মানে অনেক সময় ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আমাকে বলে যে তোমার টিম কি, তুমি কাকে রিপোর্ট করো? আমি বললাম যে ডিরেক্টর অফ ফিনান্স কে। তো অনেকে বলে তোমার সাথে এইচআর এর কি রিলেশন, এইচআর কে তুমি কি রিপোর্ট করো? তো সেইটা আমি একটু কনফিউজ যে আমি কি এইচআর এর আন্ডারে, আমি ক্যারিয়ার হিসেবে পেরোলকেই রাখতে চাই, নট এইচআর। কিন্তু মানে যেন মনে হয় এইচআর এর সাথে আমি কাজ করি না, ফিনান্সের সাথে কাজ করি বলে অনেকে আমাকে কাটায়, আমার ফিল হয়। It depends. পেরোলটা ব্যাপারটা কি জানো তো, যাকে বলে না সর্বঘটের কাঠালি কলা, ও হচ্ছে তাই। তো আর পেরোলটা এভরি কোম্পানি, আজ আবিরের কোম্পানিতেও পেরোলের দরকার, সুস্মিতাদির কোম্পানিতেও পেরোল দরকার, আর কি নাম বলে সোহমের কোম্পানিতেও পেরোল দরকার, মাইনে দিতেই হবে। আর পেরোলটা এমন একটা জিনিস যে হায়ারিং থেকে টার্মিনেশন অবধি পেনশন, বেনিফিটস, উইথহোল্ডিং অর্ডারস, এভরিথিং সবকিছু কভার করে। আমি ঠিক জানি না তুমি পেরোলের কি কি অ্যাসপেক্ট তুমি টেক কেয়ার করো, আমি জানি না, বাট ইট ইজ আ হিউজ ফিল্ড। অ্যান্ড পেরোলের সঙ্গে কিন্তু ফাইন্যান্স, কিন্তু অনেক কোম্পানিতে কিন্তু ফাইন্যান্স প্লাস পেরোল দে গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। যেমনি জাস্ট বিকজ আই এম ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, তো আমি কিন্তু পেরোল প্লাস অ্যাকাউন্টিংও দেখছি এখন। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আমাদের যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর গ্রান্টস এর ব্যাপার আছে, আমাকে কিন্তু গ্রান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও দেখতে হয়। সো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দ্য ইনস্টিটিউশন অর দ্য কোম্পানি ইউ আর ইন, কি চাইছে। তো তোমার ইউনিভার্সিটি কি পেরোলটা আন্ডার ফিনান্স আছে না আন্ডার এইচআর? It is under এটাকে বলে business office, and this business office caters to accounting, finance as well as HR. Okay. It's এটা সবকিছুর আন্ডারে পেরোলটা পড়ে। আচ্ছা, না আমি ডেফিনেটলি পেরোলটাকে ক্যারিয়ারে রাখতে চাই, কারণ আমি যখন শুরু করেছি একটা কোর্স কমপ্লিট করেছি এন্ড এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি, আমি এই অবস্থায় সুইচ করতে চাই না। কিন্তু খালি আমি কিছু ইন্টারভিউ, মানে যেহেতু এক্সপ্লোর করার জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছি যাতে আরো বেটার অপরচুনিটি পাই, তো অনেকে আমাকে এই প্রশ্নটা করে যে তোমার ফিনান্সের সাথে যেহেতু বেশি রিলেশন, এইচআর এর তাহলে তো তুমি এইচআর এর সাথে কাজ করো না। যদিও আমি বলি অবভিয়াসলি আমাকে এইচআর এর সাথে কাজ করতে হয়, কারণ
প্রথমে নিউ হায়ার বা অনবোর্ডিং Yes, প্রসেস exactly. এইচআরই আমাকে ইনফরমেশনটা দিতে হবে, আদারওয়াইজ আমি পাবো কোথা থেকে? কিন্তু ওরা এইচআর এর আন্ডারে নয় বলে অনেকে আমাকে কাটায়, সেটা আমি খুবভাবে ফিল করি। তো সেইটা আমি ভাবছি যে মানে সিপিএমটা করব নাকি এইচআর এর কোনো কোর্সও করতে হবে তার সাথে আমাকে। এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যত লোকের পেরোল একদম যাকে বলে করে, তারা কিন্তু এইচআর এর কোনো কোর্স করেনি। তারা কিন্তু ইউ ওয়ান্ট টু মুভ আপ দ্য ল্যাডার, তোমাকে সিপিএমই করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। আর যেটা আমি বললাম, এখন তো তুমি এনপিআই এর মেম্বার, ন্যাশনাল হ্যাঁ, পেরোল ইনস্টিটিউট হ্যাঁ। মেম্বার। সেখানে তো তুমি তো জানো যে ইউ ক্যান গেট আ মেন্টর ওভার দেয়ার, ইয়া রাইট? সো যে মেন্টররা আছে তারা কিন্তু ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স এই পেরোল করছে এবং তারা বিভিন্ন ফিল্ড থেকে আসছে। সো তুমি একটা মেন্টরের জন্য অ্যাপ্লাই করো এবং আই এম শিওর মেন্টর ওরা খুব স্ক্রিন করে মেন্টর দেয়, সো আরো তোমাকে বেটার গাইড করতে পারবে। আচ্ছা। কারণ আমার পেরোল কিন্তু ওই একদম অনবোর্ডিং থেকে শুরু হয়। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি মানে কিন্তু একদম অনবোর্ডিং থেকেই তো পেরোলে, মানে আফটার অল ইন্টারভিউটা নেবে এইচআর, কিন্তু যেই সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর থেকে তো পেরোলের আন্ডারে চলে আসছে তার ইনফরমেশন। সো কাজে আর আমার আগের কোম্পানিতে মানে ফ্রম হায়ার টু রিটায়ার আমি লিটারালি মানে ফ্রম অনবোর্ডিং থেকে তাদের পেনশন বেনিফিট সবকিছু আমি দেখতাম। আচ্ছা আচ্ছা, So ঠিক আছে। that's how it is. There's a thin line, but I would suggest, but it is again আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে অনেকে অনেক কিছু অ্যাডভাইস দেবে, but take those advices that work for you. So এটা আমার মনে হয় যে go for a mentor. যারা এনপিআই মেন্টররা ভেরি গুড, দেখো কথা বলো, but take the advice that suits you. Yeah, exactly. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কথা বলে খুবই ভালো লাগলো, আমি টাচে থাকবো আপনার সাথে। সোহম কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, মানে আমি জাস্ট এই যে ডিসকাশনটা হলো সেইটা নিয়ে আমি একটুখানি বলতে চাই। ইন জেনারেল, নট লাইক আমি ঠিক এইচআর এটা নয়, ইন জেনারেল বিজনেস প্রসপেক্ট, ইন ক্যানাডিয়ান বিজনেস প্রসপেক্ট একটু বলতে চাই। এটা হচ্ছে যে ক্যানাডিয়ান বিজনেসের মানে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন স্ট্রাকচার হয়ে আছে, এইচআর, পেরোল এন্ড অল দ্যাট স্টাফ, রাইট? এবং বিজনেস অ্যানালিটিক্স, সেলস, মার্কেটিং এন্ড অল দ্যাট স্টাফ। কিন্তু তুমি যদি পার্টিকুলারলি কোনো একটা জবের জন্য তুমি বলো যে আই ওয়ান্ট টু গো ফর দ্যাট জব, বা নিজেকে প্রিপেয়ার করো, জাস্ট টেল দ্য এইচআর যে আমার কোম্পানিতে এইরকম সিস্টেম আছে। তুমি আরেকটা কোম্পানিতে ডিফারেন্ট সিস্টেম থাকবে, আজকে অ্যামাজনে যেটা চলবে ফোর সিজনে সেটা নয়, বা মাইক্রোসফটে সেটা হবে না, বা ছোট কোম্পানিতে যারা যদি স্টার্ট আপ হয় তারা তো ছোট ভাবে কাজটা করবে। সো ইউ হ্যাভ টু কনভিন্স দেম ইন এ স্ট্রং ম্যানার যে আই নো দিস জব। এটা আমি জাস্ট জেনারেল ভাবে বলছি, এটা আমার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় হয়েছে, কারণ আমি কখনো আইটির মধ্যে ইমবেডেড থাকি, আমি কখনো ম্যানেজমেন্টের সাথে থাকি, তো দুদিকে খেলতে হয়। তো anywhere you can go, just confidently tell them যে no, I know this job and my company behave like that. So basically তোমার এই যে কোনো, এটা আমি জেনারেলাইজড বলছি, যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা হবে, and you can give an example যে এটা আমার কোম্পানির ক্ষেত্রে এরকম, tomorrow your company could be different, the other company could be different. তো এটা business wise differently structured. I agree with Soham. I totally agree, Soham, তোমার কথার সঙ্গে যে ওই হয় না বিভিন্ন সংসারে বিভিন্ন নিয়ম যেমনি, তো সেরকম আমরা যখন বাপের বাড়িতে থাকি একটা নিয়মে চলি, আবার বিয়ে হয়ে যখন আসি নিয়মগুলো বদলে যায়, বাট we adapt. That's the main thing, our mindset. আর যেটা দোয়েল আমি যেটা দেখেছি, ফাইন্যান্স আর পেরোল সাধারণত খুব ছোট কোম্পানি যেগুলো হয়, নো ডিসরিগার্ড, ছোট কোম্পানিতে পেরোল আর ফাইন্যান্স একটাই লোককে দিয়ে করায়। হ্যাঁ, মোস্টলি যেটা আমি নোটিস করে দেখি। হ্যাঁ, আমার প্রিভিয়াস কোম্পানিতে একই, মানে আমি বুককিপিং করতাম, আমাকে দিয়েও পেরোলের কাজই করাতো। মানে তখনই আমার পেরোলটা ভালো লাগতে লাগলো, এন্ড আমি ভাবলাম যে পেরোলটা নিয়ে সিরিয়াস, কারণ কোর্স তো আমার কিছু একটা করতে হবে টু গ্যাদার এক্সপিরিয়েন্স আর দেখানোর জন্য, কারণ আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স অনেকটা গ্যাপ ছিল। তো আমি সেই জন্য পেরোলটাকেই চুজ করলাম, তো যাতে পেরোলের উপর ফোকাস করি আদার দ্যান অ্যাকাউন্টিং। তো সেটা ঠিক। কোয়েল, এবার আমার মনে হয় কৌশিকেরও কিছু বলার আছে তোমার এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে। হয়তো কৌশিক, তোমার কিছু বলার আছে? না, আমার এই পয়েন্ট নিয়ে কোনো কিছু বলার নেই, আমার কোশ্চেন আছে।
আচ্ছা, আচ্ছা কৌশিক দা তুমি, আচ্ছা ঠিক আছে, একটু পরে তাহলে আরেকজন হাত তুলেছে তার কথাটা শুনে নি। আবির, তোমার কি এই টপিক নিয়ে কিছু বলার আছে? এই টপিক মানে এই সার্টিফিকেশন নিয়ে একটা জিনিস বলার আছে, যেটা আমার জন্য কাজ করেছে, তাই ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি। আমার জন্য কাজ করেছে মানে সবার জন্য কাজ করবে এটা নয়। আমি এটা একটা প্রবলেম লক্ষ্য করেছিলাম, আমার যত মেন্টিজ আছে, সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে জব না, সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে প্রথম ইন্টারভিউ কলটা আসা। ওইটাই হচ্ছে লাইফের সব থেকে বড় সমস্যা। এইবার যদি আমি সার্টিফিকেশনের রাস্তায় যাই, আমি দেখলাম আমার যেরকম ইন্স্যুরেন্সেরই হাজার একটা সার্টিফিকেশন, একটাও তো আবার সস্তা নয়। এবার আমি আমার জীবনে 6 মাস দেবো, যেখানে আমি বাড়ির সব কাজ করে আমাকে 6 মাস দিচ্ছি, ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বলেও তো একটা কথা আছে, সেইটা 6 মাস দেওয়ার পর 6 মাস পর আমি এক্সামটা ক্লিয়ার করলাম, তারপরে আমি আরো 6 মাস ওই জবেই অ্যাপ্লাই করব, তার ইন্টারভিউ হলো তার 6 মাস পর, তখন আমি ভুলে গেছি কনসেপ্ট। মানে দের ইজ এ ভেরি হাই পসিবিলিটি যে আমি যেটা এখন প্রেডিক্ট করছি 1 বছর পর ওটা না আমার নলেজ নাও থাকতে পারে, ডিমান্ডও না থাকতে পারে। তো আমি এটার একটা একটা কি বলবো, আমি একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছি যেটা আমার কাজ করেছে বলে বলছি। আমি যখন যে জবে অ্যাপ্লাই করি, তার রিকোয়ারমেন্টে যে সার্টিফিকেশনটা চাই, আমি ওটা পার্সিউইং দেখাই রেজুমেতে। এইবার যদি আমার ইন্টারভিউ কল আসে, আমি বলি এই তো হ্যাঁ, এই তো সামনের মাসে দেবো, তো এই বলে আমার প্রথম ওদের কি হয়, ফিল্টারে ওই রেজুমেটা পিক হয়ে যায়, কারণ আমি ওই সার্টিফিকেশনটা মেনশন করেছি। তো তাতে আমার প্রথম ইন্টারভিউ এই করে আমি নাম্বার অফ ইন্টারভিউস বাড়িয়েছিলাম। যে যেমন ইন্স্যুরেন্সে রিবো বলে একটা লাইসেন্স লাগে, আমার রিবো ছিল না। আমার কনসেপ্ট ছিল তুমি আমায় চাকরি দাও, তারপর আমি করব, কারণ আমি পয়েন্টলেসলি একটা করতে চাই না। তো আমার কাছে সার্টিফিকেশন হচ্ছে লাইসেন্স, যে ঢোকার জন্য ওটা করতে হবে। কিন্তু আমি নেবে আমায়, তাই জন্য করলাম, তারপর 2 দিন পর দেখলাম অন্য একটা সার্টিফিকেশন বেটার, আমার পয়সাও নষ্ট, সময়ও নষ্ট। তো আমি এই ব্যাপারটা ইউজ করতাম সবসময়, যে কোনো সার্টিফিকেশন যে আমি লিখতাম ইন পার্সিউইং। এবার পার্সিউইং মানে সবে শুরু করেছি, তো আমাকে বেশি প্রশ্ন করলে উত্তরও পাবে না। তো এবার আমি জেনে নিলাম যেটা 2 মাস লাগবে, তো 2 মাস পর আমি বলবো হয়ে গেছে, এই একটা ব্যবস্থা করতাম। আরেকটা যেটা আমার মাথায় ভুলে এলাম, ঠিক আছে, আমার মনে পড়ে আরেকটা জিনিস আমি এরকম করেছিলাম, তাতে আমার প্রথম নাম্বার অফ কলস, মানে আগে তো কল আসবে, আমি আগে থেকে কি বেসিসে ভাববো যে আচ্ছা যদি এর মতো হতে পারে যে পরীক্ষাটা ফেল করে গেলাম, মানে আবার পয়সা দিয়ে করো। ইনফ্যাক্ট আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি একটা এরকম লাইসেন্স আছে যেটা আমি পে করেছিলাম, বাট ওই লাইসেন্সটা আমার কোনো কাজেই আসেনি, ইটস আ ওয়েস্ট। আমি ওটা অন্য কিছুতে করতে পারতাম। তারপরে ইগো তো এসে যায় না, আমি এত কষ্ট করে এটার পেছনে দিলাম, তারপরে আমি যদি এইটাতে জব না পাই, তো ওই ব্যাপারটাতে আরো সময় নষ্ট হয়। তো টাইম, আমরা তো এখানে পয়সার জন্য লড়ছি না, আমরা সময়ের সাথে লড়ছি, কারণ দেরিতে শুরু করেছি রেস। তো তাই জন্য এইটা করে আমার প্রচুর ইন্টারভিউ কলস আসা শুরু হয়েছিল। আর আসার পর আমি এবার কনভার্সনটা তো নিজের ওপরে, ওটার তো কোনো গ্যারেন্টি নেই। আর হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমি লাস্ট দুটোতেই এই জিনিসটা হয়েছে, যে লাস্ট দুটোতে হয়েছে, মানে ইটস আ প্যাটার্ন এন্ড ইট ইজ ওয়ার্কিং। সেটা হচ্ছে আমি তো সবকিছু পারি না বা সবকিছু করিনি। এবার আমি এমন একটা, যেরকম আমি এখন আছি স্ট্র্যাটেজিতে, তো আমি স্ট্র্যাটেজি আগে কোনো হ্যান্ডেল করিনি, আমি সেলস হ্যান্ডেল করেছি। তো আমি আমার ভাষা পাল্টে দিলাম, আমি বললাম আমি সেলস স্ট্র্যাটেজি বানাতাম, হুইচ ইজ অলসো ট্রু। এইবার আমি যে পার্টিকুলারলি যে ডিপার্টমেন্টে আছি ওটা আমার কিচ্ছু জানি না। এবার ওইটার অ্যাকচুয়ালি ওইটাতেই আমি সিলেক্ট হয়েছি। তো আমি কি বলেছিলাম যে আই ডোন্ট নো, আই রেকমেন্ড করবো না, বাট আমার কাজ করেছে। আমি বলেছিলাম যে আমি ওই ডিপার্টমেন্টের একটা ভলেন্টিয়ারিং প্রজেক্ট ওয়ার্ক করেছি। আগে নলেজটা জেনে নিতে হবে ঢপটা দেওয়ার আগে, তো আগে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিলাম যে কি হয় না হয়। এবার যেই আমি বললাম ভলেন্টিয়ারিং, তো আর আমার উপর কোনো থাকে না, অব্লিগেশন কিছু থাকে না যে আমাকে ঠিকই বলতে হবে। আমি বলি হ্যাঁ আমি কাজ করিনি, বাট আমার এক্সপোজার আছে। তো এটা কি, এবার দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে হিট অর মিস। কিছু লোক ব্লাফটা ধরে ফেলবে, আমার তো একটাই চাকরি চাই, যে ধরবে না সেই চাকরিটা আমার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আবির। এবার অভিরূপ আর অঙ্কিতা, তোমাদের কি এই টপিকে কিছু বলার আছে না অন্য কোনো প্রশ্ন আছে? Maybe I can chip in a point for Doyle, since আমি HR এ আছি। So Doyle, আমি recruitment এ আছি, which is again a core part of HR. Payroll in itself is not a core kind of an HR role, right? HR বলতে আমরা বোঝাই সে recruitment হলো, HR business partnership holo, performance management, talent management, etc. Payroll is actually at the intersection of HR and finance, right? So you get to work with both the teams. So you're pulling the compensation data from HR, you're dealing with cost centers on the business, on the finance side of it. And I think Anandita very rightly said that in smaller companies, SMEs, mid-market businesses, they're housed under one kind of a super entity, which is GA, general administration, right? And mostly in the smaller companies.
So in a way, doing any core HR certification, I'm not sure that will be helpful in terms of my understanding. So if you pursue, so I would, for somebody who is in core HR, yes, doing an HRPS certification like CHRP, CHRP, SHRM certification, North American market, specifically Canadian markets, all over US markets, that would be relevant. For you, doing a very specific payroll certification, which gives you a very deep dive into payroll systems. There are hajar khana payroll system, right? There would be the core ones. ADP holo, Paylocity holo, etc. Getting exposure to that, being able to talk about that effectively in interviews holo, about whatever networking meetings. I think that's something that probably will be more of a help to you. Okay, thank you, Viru. কৌশিক দা, এবার আমরা তোমার প্রশ্নে যেতে পারি। তোমার কিছু একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। তো আমার দুখানা প্রশ্ন হচ্ছে, একটা হচ্ছে আমরা কি এই গ্রুপটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি মানে সবার অ্যাজ এ লিঙ্কডইন রেফারেল গ্রুপ কাইন্ড অফ, কারণ এক একজন প্রত্যেকে তার নিজের ফিল্ডে অলরেডি কেউ স্ট্রাগল করছে, কেউ সার্ভাইভ করে দাঁড়িয়ে গেছে। তো অ্যাজ এ রেফারেল পয়েন্ট ক্যান ইউ ইউটিলাইজ দিস গ্রুপ ইমেলস অ্যাজ এ রেফারেল পয়েন্ট ফর এভরিওয়ান, মানে সবাই রিকোয়েস্ট পাঠালো, তার মানে অ্যাটলিস্ট প্রফেশনালি কানেক্টেড হলো, যেটা কিনা আমার মনে হয় কানাডিয়ান মার্কেটে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাটলিস্ট যারা মুখ দেখাচ্ছে তারা তো হ্যাঁই বলবে। ও মুখ দেখাতে গেলে কমই হবে না, জিনিসটা হলো যে রেফারেল তুমি মানে কিরকম ভাবে বলছো, লিংকডইনে কানেকশন নাকি অ্যাকচুয়াল? হ্যাঁ, লিংকডইন কানেকশন যেটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? লিংকডইন কানেকশন বলছো তো? হ্যাঁ, আমার মনে হয় মানে সেটা এবার সবার পার্সোনাল চয়েস, এখানে কাউকে অন ভিডিও আমি ফোর্স করব না, কিন্তু সেটা অবভিয়াসলি সবার পার্সোনাল চয়েস। তো তাহলে কি আমরা এই অনেকেই হেল্পফুল, তাহলে কি আমার এই পার্টিকুলার পোস্টটায় যদি যারা ইন্টারেস্টেড হবে তারা যদি ইমেল অ্যাড্রেস শেয়ার করি, তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকেই কানেক্ট করতে পারবে, রাইট? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ সেটা করা যায়। আমাদের ফেসবুকে এই ইভেন্টের লিংকটায় আমরা করতেই পারি। আচ্ছা, এটা হলো 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে মানে আমরা এতক্ষণ তো মানে অনেক মানে যারা এক্সপিরিয়েন্সড তাদেরকে নিয়েই কথা হলো, তাদেরকে নিয়ে। এবার যারা মানে যাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্সই নেই, ধরো স্টার্ট করবে কিছু, বা এখনকার মার্কেট ওয়াইজ তাকে স্টার্ট করতে হচ্ছে, এরকম কোন সিচুয়েশন যাদের পরিস্থিতি, তো তাদের জন্য কি অবস্থা? হাউ টু গেট আ সার্ভাইভাল জব? এনিওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া? হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো প্রশ্ন। আমিও ভাবছিলাম এরকম কিছু একটা করবো। থ্যাংক ইউ এই প্রশ্নটা করার জন্য। কেউ কি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে? তোমরা যারা কলে আছো, নট অনলি দ্য স্পিকারস, অন্য কেউ তোমরা উত্তর দিতে পারো। আচ্ছা, অনেকেই হাত তুলেছে, তো আমি দেখছি সোহম, তুমি কি এইটার উত্তর দিতে চাও, এই জন্য হাত তুলেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলতে পারি। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি সার্ভাইভাল জবের জন্য যেটা করতে হবে, যেটা আমি হয়তো একটুখানি সাইড দিয়ে চলে গেছি বা করে গেছি, তোমার যে অ্যাকচুয়াল সিভিটা আছে না, সেটাকে ট্রিম করতে হবে। মানে সার্ভাইভাল জবের জন্য তুমি কোনোদিনই বিএ, বিএসসি, এমএসসি ও দিলে হবে না। মানে আই ওয়াজ সো স্টুপিড, আই ওয়াজ পুটিং এ মাস্টার ডিগ্রি এন্ড আই সে লাইক আই নিড এ রেস্টুরেন্ট জব। হ্যাঁ, আর আমি ওখানে দিয়েছি যে মানে আমার ইমেল সিগনেচারে যাচ্ছিল যে আই হ্যাভ এ মাস্টার ডিগ্রি। এনিওয়ে, সো সার্ভাইভাল জবের জন্য কখনোই তোমার যে অ্যাকচুয়াল সিভি ওইটা দেওয়া যাবে না। জাস্ট পুট হবে ইউ পুট এ লাইক বেসিক বা মানে সাম এক্সপিরিয়েন্স ইন ইন্ডিয়া বেসড অন দ্য জব ইউ আর অ্যাপ্লাইং, যে কাস্টমারের সাথে কথা বলতে পারো, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারো, এই জিনিসটা। আর কাস্টমাইজ ইউর সিভি বেসড অন জাস্ট এ আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর মেবি হাই স্কুল ডিগ্রি, জাস্ট পুট ইট ইন দ্যাট ওয়ে, don't put more than that. আর as much as you like right now মার্কেট কন্ডিশন খুবই ভালো, কারণ টরন্টোতে লোগো পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার ধরো ওয়ালমার্ট, যে কোনো জায়গায় ওয়ালমার্ট, লঙ্গোস, টিম হর্টন, হোয়াটএভার ইউ লাইকস, wherever you want, জাস্ট ওদের ওই ওয়েবসাইটে আপলোড করো, প্রিন্ট আউট করে গিয়ে সামনাসামনি ম্যানেজারকে ডেকে বলো যে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চাও, তো তুমি সিভি হ্যান্ড আউট করো। এই কারণটা হচ্ছে যে আমার একটা বোন এসছে, কাজিন এসছে, জাস্ট কেম ফর এ স্টুডেন্ট, ও
ও লিন্সিতে গেছে, তো শি ডিড দ্য সেম থিং। আই টোল্ড হার যে এরকম এরকম কর, তো এই জিনিসগুলো হবে। তো ও 2 মাসের মধ্যে জব পেয়ে গেছে। তো কথাটা এটা হচ্ছে যে ক্যানাডিয়ান মার্কেটে এখন জব মানে এই সার্ভাইভাল জবের জন্য লোকজন প্রচুর খুঁজছে। তো যেটা আমার যেটা মনে হয়েছে, কারণ সব জায়গায় দেখছি যে পোস্টিং রয়েছে, তো তুমি যেতে পারো এবং সিভিটা হ্যান্ড ওভার করে। কিন্তু সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে সিভিটাকে ট্রিম করতে হবে, তা নাহলে কিন্তু মানে সবাই ওই জিনিসটা, আর ওই সার্ভাইভাল জবের যে ক্যাপশনটা আছে না, ওই মানে বেসিক্যালি যে রেসপন্সিবিলিটিস আছে না, ওইটার সাথে নিজেকে একটু লিঙ্ক করতে হবে। যে ধরো তুমি কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট করো, খুব ভালো কমিউনিকেশন, কারণ ওয়ালমার্টে গিয়ে যদি প্রডিউসে কাজ করতে হয়, বা তোমার একটা মিট ডেয়ারি প্রোডাক্টে বা ক্যাশিয়ারে কাজ করতে হয়, সেখানে তোমার মানে সত্যিকারের কথা মানে আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেছো বা ব্যাংকে কাজ করেছো বা ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইন্ডিয়াতে নাথিং ম্যাটার, ইটস ম্যাটার যে তুমি ওই জিনিসটা ডেলিভার করতে পারবে কিনা, একটা জায়গা থেকে আলু তুলে আরেকটা জায়গায় দিতে পারবে কিনা। হ্যাঁ, তো ওই জিনিসগুলো তোমার সিভিতে ঢোকাতে হবে। তো কাস্টমাইজিং ইউর সিভি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট in here. Also, like if you go for a Walmart Longos is a different, if you go for a restaurant that's a different, if you go for a Tim Horton and also in other warehouses that's also different. So that's my experience. That's a really good advice. আমি এক্স্যাক্টলি এটা করেছিলাম, এমবিএ এর জন্য চাকরি পাচ্ছিলাম না, তারপরে ওটা সরাতে হয়েছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ সোহম, থ্যাংক ইউ আবির। নেক্সট হলো শ্রীমন্তী, তুমি কি এই টপিক নিয়ে কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আই টোটালি এগ্রি। এক তো নাম্বার ওয়ান, it's my personal thing, আমি সার্ভাইভাল জব পার সে বলতে চাই না, it's a job because everyone is trying to bring food to the table. তো আমার নিজের ফিল্ডে জব পাওয়ার আগে I used to work in a call center. তো আমার হাজবেন্ড হি ইজ a lawyer and he needed to clear his certification, তো ওর কাছে জব করার কোনো স্কোপ ছিল না তখন, so I had to support him. তো কল সেন্টারে যখন জব করলাম and I was working as a senior manager in my company, তো ওই জিনিসগুলো আমার কমপ্লিটলি আপস্কেল ছিল, so I had to basically downscale my resume. আর একটা জিনিস যেটা আমি করলাম, since I was in a communication professional, I tried to choose something কল সেন্টারের মতন জিনিস যেটাতে আমার কমিউনিকেশনের ফ্লুয়েন্সিটা বাড়বে। I try to interact with the Canadian and US customers, তাহলে ওরা কিভাবে ভাষা বলে, কিভাবে কথা বলে, কিভাবে the jargons, the daily jargons that they use, ওগুলো আমাকে হেল্প করেছিল। সো এখন জানি না whether call centers গুলো work from home দেয় কিনা, but call centers যদি work from home দেয়, that is I think one of the best survival jobs. তাহলে তুমি simultaneously তোমার shift শেষ করার পরে you can contribute your time to your job search as well. কারণ warehouse বা delivery and ওগুলোতে কি হয়, your physical presence is required, but in a call center environment your physical presence is not required. So I think that is one of the first jobs that I would look before entering into my field. Okay, thank you Shrimanti. নেক্সট হলো মৈত্রী, তোমার কি এই পয়েন্ট নিয়ে কিছু বলার আছে নাকি অন্য পয়েন্ট? হ্যালো ইন্দ্রজিৎ দা, আমি বেসিক্যালি দুটো কোয়েশ্চেন করতে চাইছিলাম। আচ্ছা, তাহলে তুমি 1 মিনিট দাঁড়িয়ে যাও, এই পয়েন্ট নিয়ে যাদের যাদের বলা আছে আমরা শুনিনি। আর আমি আরেকটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা যারা অলরেডি বলে ফেলেছো তোমাদের প্লিজ ওই হ্যান্ড সাইনটা সরিয়ে দাও, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে। রিয়েল মি বলে একজন জয়েন করেছে, তার নামটা আমি ঠিক জানি না, সে কি এই টপিক নিয়ে কিছু বলতে চায়? না ইন্দ্রজিৎ দা, দিস ইজ অনুশুয়া। আমার আসলে একটা কোয়েশ্চেন আছে। ওকে ওকে, তাহলে 1 মিনিট দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে তাহলে এই টপিক নিয়ে আবির, তোমার কি এই টপিক নিয়ে আরো কিছু বলার আছে? হ্যাঁ, মানে সার্ভাইভাল জব নিয়ে কয়েকটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করা দরকার। প্রথম কথা, এটাকে সার্ভাইভাল জব আমরা মানে যখনই আমরা কেউ সার্ভাইভাল জব খুঁজছি, তার মানে সবার আগে বোঝা উচিত যে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, এবার আমাদের পয়সা লাগবে। তো উই আর স্টার্টিং ফ্রম দেয়ার। তো এখানে ইগো বা সেলফ রেসপেক্ট কিচ্ছু রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে? সবার আগে মানে আমি তো বলবো, সার্ভাইভাল জব পেতে কেউ যদি 1 সপ্তাহের বেশি টাইম নেয়, তার মানে সামথিং ইজ রং। হয় স্কিলে প্রবলেম আছে, অথবা সে তার অ্যাপ্রোচ কিছু একটা ভুল হচ্ছে, সে পিক এন্ড চুজ করছে। তো সার্ভাইভাল জব মানেই হচ্ছে যা পাবো তাই, যেটা ফিজিক্যালি করতে পারবো। তো আমার প্রথম সার্ভাইভাল জব আমি করেছিলাম, হাতে এরকম 10-12টা, ওই সোম যেরকম বললো যে আমাকে ডাউনগ্রেড করতে হয়েছিল, এন্টায়ার এক্সপিরিয়েন্সটাকে কাস্টমার সার্ভিস দেখাতে হয়েছিল। তারপর এরকম 10-12টা প্রিন্ট আউট করলাম রেজিউমে নিয়ে, ঠিক আমার বাড়ির আশেপাশে যত রেস্টুরেন্টস যা যা আছে সেগুলোতে গেলাম,
থার্ড রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমি জব পাই ANW তে। সো আমি 10 মিনিটে চাকরি পেয়েছিলাম। তো তুমি রেজুমে হাতে নিয়ে যাচ্ছিলে? হাতে নিয়ে, হ্যাঁ, আমি ঢুকে নির্লজ্জের মতো ঢুকে গিয়ে বললাম লাগবে। বাহ, তো very ঢুকে good. রিয়েলাইজ করলাম থার্ড অ্যাটেম্পটের সময় দেখলাম যে এটাতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, মানে এটা নর্মাল, মানে যে পাপাইসে যে খাবার দিচ্ছে তাকে বললাম যে বস আই নিড আ জব, তো আমি দেখলাম ওরা দে আর ইউজ টু দ্যাট। তো সেকেন্ড বার থেকে সাহস বেড়ে গেল। তো মানে বেশি পলিশ লাগে না, আমি কাজ করতে চাই, এটাই দরকার। বেশি জার্গানিশ রেজুমে, 1 পেজ রেজুমে যথেষ্ট। মানে এই যে আমি আছি দাঁড়িয়ে, এটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট, এটাকে নাও, এই হচ্ছে কথা। তো এটার এদিক ওদিক কোন রকম কথা বললে যে এই বাড়াবো ওই করে, সার্ভাইভাল জবে আবার কি বেকারস আর নট চুজার্স, মানে ওই জায়গা থেকে ভাবতে হবে। সেলফ রেসপেক্ট দেখানো, ইগো দেখানো টাইম সব আসবে, এখন শুরুতে আগে একটা চাকরি দরকার। তো আমার মনে হয় ওই মাইন্ডসেটটা ঠিক থাকলে না 1 সপ্তাহ বেশি লাগে না, সার্ভাইভাল জব 1 সপ্তাহ বেশি লাগে না। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ আবির। এবার আবির তোমার হাতটা সরে যাবে। নেক্সট আমি যাব মৈত্রীর কাছে। তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমাদের এই সেশনটা আমরা ভেবেছিলাম 1 ঘন্টার হবে, কিন্তু ফরচুনেটলি এত লোকে জয়েন করেছে বলে এত প্রশ্ন আসছে, আমরা এক্সটেন্ড করছি। কিন্তু সবাই হয়তো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড ছিল না, তাদের কোনো কাজ থাকতে পারে। তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের স্পিকার বা পার্টিসিপেন্টস যদি কেউ তোমরা ড্রপ করতে চাও, তোমরা করে যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা আরো 20 মিনিটস সেশনটা কন্টিনিউ করব। মৈত্রী, তোমার প্রশ্নটা কি ছিল বলো? হ্যাঁ, আমি আর আমার হাজবেন্ড দুজনেই শুনছিলাম। তো আমাদের একটা মানে প্রশ্ন ছিল। অ্যাকচুয়ালি ওই আমরা এখানে এসে মানে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম আমরা কাইন্ড অফ আমরা মানে দেখছিলাম যে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে মানে কোন কোন ইয়েতে ঠিকঠাক জবস পাওয়া যায়, এবং তো উই ফেল যে মানে নাম্বার 1 ইন্স্যুরেন্স, নাম্বার 2 হচ্ছে ব্যাংকিং, নাম্বার 3 টেলিকমিউনিকেশনস, এই তিনটেতে মানে সার্ভাইভাল জবসও যেমন পাওয়া ইজি, সেরকম হয়তো ইফ উই ক্যান পারফর্ম ওয়েল তাহলে মানে আপওয়ার্ড পোটেনশিয়াল আছে, মানে যদি একটা মানে ওদেরই যদি একটা মানে কর্পোরেট রোলে যাওয়া যায়। তো using the techniques that you have already mentioned, which is walking into a store, talking to the managers, kind of stalking them, you know, as much as I have, more than I have stalked my wife, I had to stalk the manager to get the job, and I did. So এটা যদি একটুখানি মানে ব্যাংকিং স্পেসিফিক ইনফরমেশন যদি মানে পাওয়া যায় তাহলে মানে হাউ টু গেট ইনটু অ্যান like a basic banking teller job, customer service job, যদি সেটা work from home হয় আরো ভালো। হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট সেন্টার হোক, বা এখানে তো ওই ফ্রড ম্যানেজমেন্ট এই হয়, অনেক অনেক রকম রোলস আমি মানে দেখি উইদাউট দ্য সার্টিফিকেশন। ওটা তো মানে পার্সুইং উইদাউট সার্টিফিকেশনই হবে, এন্ট্রি লেভেলের জন্য সার্টিফিকেশন লাগে না, সার্টিফিকেশন একটা ফিল্টারেশন টেকনিক। তো আমি কেউ উত্তর না দিলে আমি দিতে পারি, এটা আমার সাবজেক্ট। অ্যাবসলিউটলি, ওকে। তো বেসিক্যালি ব্যাংকিং বা ইন্স্যুরেন্স কোনো কিছু থেকে ঢুকতে কিচ্ছু লাগে না, এইটা হচ্ছে যদি না নেওয়ার যত সব বায়না। তো এবার কি করতে হবে, ওই রকম জব রোলটা দেখে আইডিয়ালি আমি যেটা দেখেছি যে এই টপ 5টা ব্যাংকের বেশ ভালো স্ট্রং ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে। তো শুরুর জবটা যত ছোট বা মানে মিনিমাম হবে তত ভালো হবে, তাহলে ইজি হবে, ইজি টু এন্ট্রি দরকার। তো এবার ওটার যা রিকোয়ারমেন্ট লাগবে অ্যাজ ইউজুয়াল ওটা লিখে দিতে হবে যে পারসিউ করছি আমি, ঠিক আছে। তো এটাতে কি হবে, অ্যাটলিস্ট ওরা যখন, কারণ এরকম হাজার হাজার লোকে অ্যাপ্লাই করে, তো ওরা সফটওয়্যার ইউজ করে, তো অ্যাটলিস্ট ওরা যাতে চলে আসে, মানে অ্যাটলিস্ট পিক হয়। কারণ এবার তাতে কি হয়, আমাদের সবার এক্সপিরিয়েন্স যারা স্পেসিফিক্যালি নন টেকের আছে, সব এক্সপিরিয়েন্সটাকে না কাস্টমার সার্ভিস এইভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে রেজুমেতে, যে কিভাবে ওটা কাস্টমার সেন্ট্রিক ছিল, কিভাবে কাস্টমার সার্ভিসে ওটা মানে স্কিল ট্রান্সফারটা বুঝতে হবে যে কোন জায়গাটাকে বেচা যাবে। দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ইজ টু গেট দ্য ফার্স্ট ইন্টারভিউ, কারণ আমরা কিন্তু তারপরে শেয়ানা, কিন্তু ওই প্রথম ইন্টারভিউটাই ওটা আমাদের হাতে নেই। ওইটার জন্য বারবার রেজুমে এডিট করতে হবে, মানে আমি নিজে প্রচুর রেজুমে এডিট করেছি আমার মেন্টিসদের, যেখানে প্রচুর হাবিজাবি ইনফরমেশন দেওয়া ভর্তি, মানে স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিয়ানস আর মানে যারা নিউ ইমিগ্রেন্টস ইন্ডিয়া থেকে খুব বাজে রেজুমে
মানে মানে বাবার নাম, এই দক্ষিণ 24 পরগনা সব দিয়ে রাখে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলোকে ফিল্টার করতে হবে, যেগুলো লাগবে না কাজে সেগুলো দেবো না, কারণ দেখে যাতে ক্লিন মনে হয়, কারণ কাজটা কঠিন নয়, তো যাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় জবটা। তো প্রথম জবগুলো হাই টার্ন আউট রেশিওর যে জবগুলো আছে, যেরকম টেলার, যেমন ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজার, ঠিক আছে, এইগুলোর জন্য আর মোস্ট অফ দ্য কেসেস কি করে, ব্যাংকরা কিন্তু ইন্স্যুরেন্স স্পন্সর করে, যেটা আমার সাথে হয়েছিল আরবিসি তে, যে আমাকে হায়ার করে 10 ডেজের একটা ইনহাউস ট্রেনিং দিয়ে ওরা এক্সাম করি ওরাই পয়সা দিয়েছে। তো জব এরকমও আছে, ঠিক আছে? তো এটা হলে তো ভালো, সবই ভালো, কিন্তু এটা যদি নাও হয় তাহলে বলতে হবে যে আমি সামনে এরকম আমার আছে, এক্সাম বুক করা আছে, আমি দেবো। কারণ তো ওটা দ্যাট উড বি অ্যান এন্ট্রি। আর ওইটার সে স্যালারি যাই হোক, 35,000 হোক, 40,000 হোক, যাই হোক, একবার এন্ট্রি হয়ে গেলে ওই ব্র্যান্ড ভ্যালুটাকে পরে ইউজ করা যাবে বেটার জবের জন্য। সেম ফর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, মানে ঢোকা খুব চাপের, বাট ঢুকতে হবে এইভাবেই। ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, মানে মানে অ্যাকচুয়ালি এখন তো বোধহয় উইন্টার বলে এখন তো একটা মানে খুবই রিকোয়ারমেন্ট সবসময়ই আছে ওটা। আমি এটাতেও বিশ্বাস করি না, আমি যখন এন্ট্রি লেভেল অ্যাপ্লাই করছি তাহলে আবার এত ভাবনা কিসের? ওরা হাজার হাজার হায়ার করে, হাজার হাজার ফায়ারও করে দেয়, বা নিজেরাই লোকে ছেড়ে দেয়। তো এদের 1-2 বছরের একটা সাইকেল হয়, তারপরে তারা এমনি ছেড়ে দেয়। তো এইগুলো সিজনালিটি হয় না, এগুলোর হ্যাঁ হয়তো কমে যেতে পারে, বাট এই লোয়ার এন্ড রোলের সিজনালিটি হয় না ওরকম। এটা তো ইম্পর্টেন্ট রোলস নয় যে মানে ওই টাইমটাতে বেশি হায়ারিং হবে, অত কিচ্ছু না। যে এইচআর বসেছে সেই এইচআর এর কাজটাও মানে এমন আহামরি কিছু না, সে দেখে কথা বলতে পারছে কিনা, কাস্টমার সার্ভিস তো। তো শীতকালে কাস্টমার সার্ভিস হয় না, সবই হয়। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং মানে তোমার সঙ্গে কানেক্ট আমি তুমি করেই মানে বলছি, মানে আর কি বলবো, আবিরও টরন্টোতেই থাকে। ও আমি এখানে কিছু সরি, আমি এই টপিকে একটুখানি একটা জিনিস বলতে চাই। প্রথমত তুমি যেটা বললে এই যে হায়ারিংটা ফ্রিজ হয়, হ্যাঁ একটুখানি হয়, জাস্ট সবাই ভ্যাকেশনে যায়, তো সেই জন্য আবার পিপল স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্যাট থিং। আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে যে যেটা সবাই বলছে যে হাউ টু ক্র্যাক দ্যাট সফটওয়্যার, যে ওই যে সফটওয়্যারটা যেটা পিক করে ওটাই হচ্ছে মেইন জায়গাটা। জব খোঁজার অ্যাকচুয়াল জায়গাটা হচ্ছে তোমার যে সিভিটা হচ্ছে না, আর ওরা যে ওয়ার্ক ডে বা হোয়াট এভার দ্য পার্কোপোলিস হোয়াট এভার দ্য সফটওয়্যার দে আর ইউজিং, ওই জিনিসটাতে তোমার ক্র্যাক করতে হবে। যেহেতু আমি ওর বিহাইন্ডে কাজ করি, মানে সফটওয়্যার টাইপের জিনিসগুলো এআই এমএল এর কাজ করি, সেই জন্য আমি তোমাদেরকে একটা ট্রিক বলি যেটা সাহায্য করবে। তোমাদের সিভিটাকে টেলার করতে হবে ওই লেভেলের যে জব পোস্টিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করছো, যখন নট সার্ভাইভাল জব, যখন তুমি ওই যে জব গুলো টেলার বা এই জবের জন্য একটা করতে হবে। এইবার অ্যাপ্লাই করলে তো তুমি জানবে আর অ্যাপ্লাই করেছো, হচ্ছে কি হচ্ছে না জানো না, যে অ্যাকচুয়ালি তোমার ওইটা কাজ করছে না কিনা। একটা ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে মনস্টারে যাবে, monster.ca তে তোমার প্রোফাইলটা পুরো ক্রিয়েট করবে অ্যাজ এ জব সিকার। তোমার এটা ফার্স্ট টাইমের জন্য ওটা ফ্রি থাকে। প্রোফাইলটা আপলোড করবে, তোমার রেজুমেটা তুমি আপলোড করবে, করবার পরে ওদের একটা ইয়ে থাকে যে ওরা বলে যে মানে ওদের একটা ফ্রি সার্ভিস থাকে, প্রথমে দেয় ফার্স্ট টাইম ইয়ে করবার জন্য, যে আই ক্যান ইভ্যালুয়েট ইউর, এক্স্যাক্টলি আমি ভুলে গেছি, ওটা একটা চ্যাটবট থেকে আসে, যে আই ক্যান ইভ্যালুয়েট ইউর রেজুমে। সো ওইটা তুমি যদি রেজুমেটা তুমি ইভ্যালুয়েট করো না, ওরা একটা মানে টোটাল ডিটেলস রেজুমে দিয়ে দেয়, যে এত পার্সেন্টেজ ইউর রেজুমে টুয়ার্ডস দিস বলছে, এত পার্সেন্টেজ বলছে যে এই ডাইরেকশন ওই ডাইরেকশন এই ডাইরেকশনে থাকে। তো ওই জিনিসটা ওরা দিয়ে দেয়, মানে মনস্টারে ফ্রিলি এইটা ইউজ করে করতে পারো। আর যদি তুমি সেকেন্ড টাইম করতে চাও, ইমেল আইডি চেঞ্জ করতে হবে, এন্ড দেন রেজুমেটাকে ওরকম ভাবে jobscan.ca বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, ওটা দিনে 5টা দেয় এই সেম জিনিসটা। ওরা রেজুমে তো ওই মানে হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে কথা। তো এই জিনিসগুলো করলে এই ওয়েবসাইট গুলোই তোমার তুমি যে জবটা অ্যাপ্লাই করছো তার সাথে তোমার টেলারিং এর সাথে এই জবটা দেখিয়ে দেবে, যে তোমার যে প্রোফাইলটা তুমি বা রেজুমে যে প্রোফাইলটা বানিয়েছো, ওই প্রোফাইলটা কোন কোন জবের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ফর নর্থ আমেরিকা, পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। দেন ইউ নো দ্যাট ওকে ইটস ওয়ার্কিং ফর দিস ডাইরেকশন। তো তখন তুমি অ্যাপ্লাই করলে হয়তো তুমি 10টা করলে তার মধ্যে একটা ইন্টারভিউ আসবে, মানে দ্যাটস মাই এক্সপেরিয়েন্স। আচ্ছা, এখানে আমার আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, মানে আমি একটু জাস্ট মানে জানতে চাই। তো এরকম অনেকের সঙ্গেই তো কথা হয়, এবং আমার যেহেতু কাস্টমার ফেসিং রোল, এরকম অনেক কাস্টমারও আছে যারা কিনা মানে ব্যাংকসে আছে, তো তারা বলে যে এরকম এখানে কিন্তু ওই স্পেশালি দ্য ব্যাংকস অ্যাকচুয়ালি যখন ওরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেকটা করে, মানে ইফ এট অল ওরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে, আই ডোন্ট নো, দে ডু ইট ফ্রম আ কোম্পানি কল্ড স্টার্লিং, এবং স্টার্লিং এর নাকি এতই স্ট্রিক্ট যে পুরো
ইন্ডিয়াতেও ফোন টোন চলে যায়। এবারে আমার যেহেতু ফর এক্সাম্পল মাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ আই ওয়াজ এ কি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার ফর অ্যাস্ট্রাজেনেকা, হ্যাঁ, একদম কোর ফার্মা উইমেন ক্যান্সার ফ্র্যাঞ্চাইজ। তো সেখান থেকে মানে যদি আমি বেশি ভুলভাল লিখি, হ্যাঁ, তো তাহলে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড চেক হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রবাবলি হোয়াট আই সেড ইটস ওয়েন্ট ইন এ ডিফারেন্ট ডাইরেকশন। মানে তুমি যেটা ভাবছো, তুমি যে কাজটা করেছো সেই জবটাই দেবে, কিন্তু ওর যে রেসপন্সিবিলিটি গুলো লিখছো না, সেই রেসপন্সিবিলিটি গুলো ক্যানাডিয়ান ওয়েতে লেখা যায়। কোনো জিনিস না একটুখানি ডিফারেন্ট ওয়েতে লেখা যায়। আমরা ইন্ডিয়াতে, হ্যাঁ সুস্মিতা, আচ্ছা কোনো একটা জিনিস যেটা আমরা ইন্ডিয়াতে কাজ করে আসি না, সেইটা আমরা ইন্ডিয়াতে একটু ডিফারেন্টলি লিখি। যেমন আবির বলছিল যে অনেক কিছু আমরা ফেলে দিই, জার্গন জিনিস দিই, আর এইখানে কিন্তু একটু ডিফারেন্টলি লিখি। ওই জিনিসটাকে একটু ডিফারেন্টলি এক্স্যাক্টলি ওরা যে জব ডেসক্রিপশনে আছে না, তো তুমি দেখবে না ওখানে যদি তুমি বেসিক থাকে যে তুমি যে কাস্টমার ফেসিং করেছো, যে কনফ্লিক্ট রেজলিউশন, কাস্টমার ভেরি গুড বিহেভিয়ারাল এক্সপিরিয়েন্স, স্পিকিং অ্যানালিটিক্যাল স্কিল, এইগুলোর জন্য তুমি যাই কাজ করে আসো না কেন, সেগুলো তুমি সবসময় অ্যাড করতে পারো তোমার রেজুমের জন্য। মাইক্রোসফট এক্সেল, যে অনেকেই দেবে যে মাইক্রোসফট এক্সেল জানতে হবে, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এই জিনিসগুলো জানতে হবে। ইন্টারনেট, অনেক সময় থাকে যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা বা কোনো একটা সফটওয়্যার অ্যাক্সেস করা, এই জিনিসগুলো, এগুলো প্রিটি নর্মাল। তুমি ইন্ডিয়াতেও জব করো আর এখানেও জব করো, সেম। তো আমি বলিনি যে মানে টোটালি, মানে যদি আমি মানে এটা থেকে যে টোটালি চেঞ্জ করার জন্য না, আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে এক্স্যাক্টলি তুমি পড়ো যে জব রিকোয়ারমেন্টে কি আছে, সেই জিনিসটা তুমি ভাবো যে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে তুমি তোমার জবে করেছিলে, আমরা সবাই করি এক্স্যাক্টলি। এদের যদি সার্ভাইভাল জবে বা নর্মাল জবগুলোতে দেখো, বা যেটা মানে ওই ব্যাংক টেলার জব বা এই জব, it's similar like any customer experience job or customer care job. তো তুমি সেটা নিয়ে তুমি মানে ওই রকম ভাবেই তুমি ওটাকে করতে পারো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সোহম। অ্যাস্ট্রাজেনেকায় কি রোলে ছিলে? মানে কি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার ইন উইমেন ক্যান্সার ফ্র্যাঞ্চাইজ, সেলস বেসিক্যালি, মানে ফার্মা সেলস। তো ক্লায়েন্ট কে ছিল? মানে হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট কারা ছিল? মানে হসপিটাল যেমন টাটা আছে। ওকে, তো এটা কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার শব্দটা এখানে চলে না, ঠিক আছে? এখানে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার বলে, ঠিক আছে? জাস্ট কোথাও কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ইউজ না করে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ইউজ করতে হবে। আর এটা দিস ইজ বি টু বি রিলেশনশিপ রোল। তো যার যে মানে ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট হতো, তো ক্লায়েন্ট ম্যানেজ যে করেছে সে ব্যাংকিং আর কমার্শিয়াল স্পেসে অ্যাপ্লাই করতে পারে। মানে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং যে সাইটটা আছে, ওরা পয়সা বেশি দেয়, তো ওদেরকে ওই সব রোলস অ্যাপ্লাই করে বোঝাতে হবে যে আই ওয়াজ আ বি পার্সন। কারণ বি কিন্তু একটা ডিফারেন্ট স্কিল সেট নিয়ে আসে। যারা বি হচ্ছে রিটেল কাস্টমারদের, মানে ওয়াক ইন কাস্টমার হ্যান্ডেল করে। যারা বি তারা বিজনেস লোনস দেয়। তো ওই সেগমেন্টটা কিন্তু এটার জন্য খুব ভালো। তাকে বলতে হবে, ফার্মেসিতে গেলে হবে না, রোল স্কিলসটা দেখাতে হবে যে আমি এরকম আমার ক্লায়েন্টস ছিল এরা এরা এরা, যাদেরকে আমি বি আমার মানে বিজনেস টু বিজনেস আমরা ডিলিংস করতাম। ওই স্কিল সেটটাকে কাস্টমার সার্ভিসে ঢোকাতে হবে ওইভাবে। তো এইটা ব্যাংকিং এ এইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে, মানে এক্সাক্ট কপি পেস্ট তো হয় না, বাট স্কিল ট্রান্সফার হয় তো ওইভাবে। ওকে, আমরা এবার নেক্সট প্রশ্নে চলে যাব। যাদের যাদের প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে প্লিজ হ্যান্ডস গুলো সরিয়ে দাও। আর নেক্সট প্রশ্ন হলো অনুসুয়ার প্রশ্ন। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, আমাদের সময় অলমোস্ট শেষ হতে চলেছে, তো প্রশ্নগুলো ছোট রাখার চেষ্টা করবে। আর যারা উত্তর দিচ্ছ তোমরাও 1-2 লাইনে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে প্লিজ, যাতে আমরা আরো কয়েকটা প্রশ্ন নিতে পারি। অনুসুয়া। হ্যাঁ ইন্দ্রজিৎ দা, থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি সরি, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি, তো আই ডোন্ট নো এটা ডিসকাস করা হয়ে গিয়েছে কিনা। আমি প্রেজেন্টলি ভিজিটর ভিসাতে আছি, ওয়েট করছি আমার ওয়ার্ক পারমিটের। তো যে কোর্সেস গুলো ওনারা বলছেন, আমি তো ইন্ডিয়াতে হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান ছিলাম এবং ড্রাগ সেফটিতে কাজ করেছি ফার্মাকোভিজিলেন্সে। তো এখানে অ্যাজ ফিজিশিয়ান কাজ করার জন্য তো অনেক প্রসিডিওর আছে, লাইসেন্স করতে হবে, সেটা তো অনেক পরের ব্যাপার। বাট ওয়ার্ক পারমিট আসার পরে যখন আমি এখানে কোনো জব সার্চ করব, সেটা ফার্মাতে হোক, ড্রাগ সেফটিতে হোক বা রিলেটেড ফিল্ডে যাই হোক, সেটার আগে আমার এই ভিজিটর ভিসায় থাকা এই সময়টাকে কি আমি ইউটিলাইজ করতে পারি ফর ডুইং এনি কোর্সেস, ওর যেটা ওনারা বলছেন যে মেন্টর অ্যাসাইন হয় ওইগুলোতে কি আমি এনরোল করতে পারি এখন? এটা কি বলা যাবে? এই প্রশ্ন আমি আরেকটু এটার উপর আরেকটা প্রশ্ন করি। এক হলো অনিন্দিতাকে, তুমি যে কোর্সটা বলেছিলে ওই পিল রিজনের, ওইগুলো কি শুধু
যাদের পিআর আছে তাদের জন্য? ওটা শুধু পিআরদের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর নেক্সট প্রশ্ন হলো আবিরের জন্য। ওই ট্রায়াকের যেসব না। বলছিলে তুমি, না, ওটা গভর্নমেন্ট পয়সা দিয়ে করায় তো কোর্সগুলো, ভিজিটরদের জন্য ওটা থাকে না, কারণ ওটা তো গভর্নমেন্ট ফান্ডেড, তো ভিজিটরদের এগুলো কোনোভাবেই থাকে না। আচ্ছা ওটা কি যারা ওয়ার্ক পারমিট, ওপেন বা ক্লোজ ওয়ার্ক পারমিট আছে তাদের জন্য কি অ্যাপ্লিকেবল? এটা এক্স্যাক্টলি জানি না, বাট কমন সেন্স বলে যে যদি তারা ওহিপ পায় তাহলে এটাও পাবে। কেন কি আমার যত ধারণা যে ওই পিল রিজনে যেটা আছে ওটা আমার ওই ওপেন ওয়ার্ক পারমিটও মনে হয় অ্যালাউড না, কিছু কিছু না, বাট এটা এক্সেপশনাল। ঠিক, এমপ্লয়মেন্ট মানে ওয়ার্ক পারমিটে যে আসছে তার মানে তো মানে ওয়ার্ক পারমিটে তো আসছে না, তার মানে সে স্টুডেন্ট থেকে ওয়ার্ক পারমিটে যাচ্ছে সে, তো মানে আই এম নট শিওর তার কতটা লাগবে ওই ট্রেনিংটা। এটা তো নিউ না না না, ইমিগ্রেন্টদের। অনেকেই যারা ওপেন ওয়ার্ক পারমিটে থাকে, যেমন যারা স্পাউস, ধরো এখানে কেউ পড়াশোনা করছে, তার স্পাউস স্পাউস কিন্তু ওপেন ছিল, ওয়ার্ক পারমিট স্পাউস পেয়েছে। কিন্তু ছিল, মানে আমার যতদূর মনে আছে এরকম স্পাউস আমাদের ছিল, আচ্ছা যাদের ওয়াইফ এই হাজবেন্ড আইটিতে চাকরি করে, ওয়াইফ এসে এরকম, এবার তাদের মেন্টর অ্যাসাইন হয়তো হবে না, কারণ আচ্ছা। মেন্টরটা শুধু একমাত্র তাদের যারা একটা মিনিমাম অ্যাচিভমেন্ট বা কিছু জায়গা থেকে আসছে তাদের হবে ব্রিজিং প্রোগ্রাম, যেখানটাতে বেসিক জিনিসপত্র শেখানো হবে, কেনেডিয়ান সেন্সিবিলিটিস নিয়ে কথাবার্তা হবে, মানে অনেক আচ্ছা। কিছু নিয়ে সেশন হয়, তো ওইগুলো হবে। আর এটার জন্য কোনো আমি যেখানে করেছি সেখানে করার দরকার নেই, যেটা বাড়ির নিয়ারেস্ট হবে সেখান থেকে করাটাই ভালো। হুম। হ্যাঁ তো অনুসু, এবার আমিও আমার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো অনুসু। আমার ক্ষেত্রে যেটা ব্যাপার সেটা আমার হাজবেন্ড হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এসছে, হি ইজ ইন আইটি। এবার ইন্ডিয়াতে আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, ফার্মাতে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আই ওয়াজ ইন কগনিজেন্ট, তো আই হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স ফর অ্যাবাউট 6 ইয়ার্স। তো এবার এখানে যেহেতু আমি এখন ভিজিটর পারমিটে আছি, ওয়ার্ক পারমিট এখনো পাইনি, ওয়েট করছি আমি, তো সেক্ষেত্রে উনি যেটা বলছেন, তো আমি এখন ট্রায়াকের জন্য এনরোল করতে পারবো না, বা হ্যাঁ এখন কোনো কোর্সেসও আমার পক্ষে করা পসিবল না যতক্ষণ না আমি এটলিস্ট ওয়ার্ক পারমিটটা পাচ্ছি, এবং তারপরেও ইট স্টুডেন্ট, সিমস কোয়েশ্চেনেবল। হ্যাঁ ভিজিটর ভিসায় কোনো কিছু করা যায় না, এক্স্যাক্টলি। কোনো মানে টাকা দিয়ে কোনো কোর্সও করা যায় না। বুঝতে পেরেছি। এবং ওয়ার্ক বাট পারমিট পাওয়ার পরেও এই পিল রিজিয়নের কোর্সেস গুলো তো পিআর ছাড়া হবে না, আর ট্রায়াক যেটা বলছেন সেটাও ইট সিমস যে না, হতে পারে, বাট মানে ওটাই যে ওদের কিছু ব্রিজিং প্রোগ্রামস হয়, ঠিক ওকে। আছে, তো সেইগুলো ব্রিজিং প্রোগ্রামে মানে বেসিক্যালি ওরা বোঝায় যে ইন্ডিয়া আর কানাডার মাঝখানে পার্থক্যটা কি, ডিফারেন্সটা কি, মানে কিভাবে মানে দুম করে মার্কেটে চলে যাওয়ার আগে ওরা একটা ট্রেনিং দেয়, তো সেটা ফ্রি ট্রেনিং, এটা সবাইকে দেয়, মেন্টরশিপটা হয়তো হবে না, কিন্তু বা হতেও পারে বেসড অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স, আমি জানি না কিসের এক্সপিরিয়েন্স আপনার। তো এখানে ওয়ান দুটো সাইড জিনিস বলতে চাই। পারমিট এটলিস্ট আমার ট্রাই করা উচিত, ওখানে একবার কন্ট্যাক্ট করা, একদম ইফ দে আর অ্যাকসেপ্টিং। আমি হ্যাঁ এটাই ট্রাই বলতে করে দেখো, যাচ্ছিলাম, কেন কি আমি আমি শুনেছিলাম এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে ফোন করে কথা বললে, টকিং অলওয়েজ হেল্পস, লোককে রিচ আউট করে কথা বললে দিস হেল্পস। আর শুধু ফোন না করে আমি শুনেছিলাম যে একজন আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু 1 বছর আগের কথা এটা, একজনের থেকে শুনেছিলাম যে সে ওয়ার্ক পারমিটে গিয়েছিল এবং মানে তার ক্ষেত্রে এক্সেপশনও করেছিল যে তাকে বরং ওই পিল রিজনেরই কোনো কোর্সে অ্যালাউ করেছিল, বলেছিল যে তোমার কোনো সার্টিফিকেট দেবো না, কিন্তু তুমি ট্রেনিংটা অ্যাটেন্ড করো, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তো এইখানে এইখানে আমি দুটো জিনিস বলতে পারি। এই যে সময়টা তোমার যতটা যাচ্ছে এখন বিটুইন মানে পারমিট রিজন, তুমি তোমার গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা করতে পারো যে তুমি কি করতে চাও। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে আরেকটা যেটা আমি হচ্ছে ওই যে গিয়ে জিজ্ঞেস করা একটা, আরেকটা হচ্ছে যদি তুমি খুবই যদি মানে চাও যেটা আমি করতে চাই, এই সময় করতে চাই, ইউ ক্যান, মানে যদি তোমার কোনো কিছু একটা সাইড বাই সাইড তোমাকে করতে হয় ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই করার জন্য, ইউ ক্যান অলওয়েজ রাইট টু ইউর লোকাল এমপি, যেটা হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, রাইট? এটা অনেকে জানে না, তাহলে কিন্তু অফিস থেকে ওরা হেল্প করে। ইভেন যে তোমার ওয়ার্ক পারমিট যদি আসতে দেরি হয় বা অনেক সময় পড়ে যায়, দে অ্যাকচুয়ালি হেল্পস। I don't know how, what they have, what the string they pull, but actually if you properly wrote it, a email, even তোমাকে দেখা করতে যেতে হবে না, rotate it email and you describe your situation, they email back. মানে কাউন্সিলর হতে পারে, টরন্টোতে আমি অনেকবার করেছি, বা ইভেন যখন আমি লন্ডন অন্টারিওতে থাকতাম, যখন ছিল আমি এমপি কেও লিখেছি, এবং কিছু না কিছু ওরা লিখে পাঠাবে এবং ওরা রিসোর্স পাঠাবে। সো দে আর ভেরি মাচ লাইক, ওর অফিস গুলো খুবই হেল্পফুল। হ্যাঁ এটাই আমি যেটা বলতে চাই, সোহম যেটা বললো যে ডেফিনেটলি এই যত অ্যাভিনিউজ আছে সবই এক্সপ্লোর করা উচিত, কিন্তু সবারই লিমিটেশনস আছে।
আমার ক্ষেত্রে যখন আমরা ওয়ার্ক পারমিটে ছিলাম, আমাদের পিআর এর প্রসেসিং এ ডিলে হচ্ছিল। তো আমরা এমপি কে মেসেজ করেছিলাম, আর ওরা ইমিডিয়েট না হলেও অ্যাটলিস্ট 1-2 দিনের মধ্যে রিপ্লাই করেছিল, ইমেল করেছিল, আর তারপরে বলেছিল এই স্টেপ আমাদের ফলো করে এই ডিটেলস গুলো দাও, আমরা রিচ আউট করবো। আর ওরা রিচ আউট করে আমাদের ডিটেলস দিয়েছিল, যদিও আমরা নতুন কিছু পাইনি, অ্যাটলিস্ট ওরা করেছিল। তো এটা এফেক্টিভ। এবার কতটা তোমায় হেল্প করবে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ওরা করে। তো হতে পারে তোমার ক্ষেত্রে হেল্প হয়ে গেল। তো এটাও, এই অ্যাভিনিউটাও এক্সপ্লোর করে দেখতে পারো। আমাদের Definitely. টাইম ইজ আপ। তাও যে কজন আছে আমরা তাদের কথা শুনে নেব। অভিরূপ, তুমি আর কিছু বলতে চাও? I think just on the point of searching and applying for jobs. So the thing that we say is applying for job is also a job, right? So it's not you keep on clicking or you're applying. That doesn't work. I think Abid mentioned job scan. That's one of the good tools to kind of modify your resume for job descriptions. And honestly, it's a like, pardon my language, but it's a pretty bullshit kind of a thing to do. And being in HR, I'm saying that, yeah, because it's an enormous waste of time. You'll feel frustrated when you do it, right? For every job description, paste karo on job scan, then you're modifying your resume. But you don't know on the opposite end, if it's largely a bigger company, you don't know whether the applicant tracking system, does it have a filtering mechanism or not, which will chuck your resume if you don't do it, right? So it's something, and it's kind of a necessary evil that you have to do. So JobScan, definitely a good tool. There's a point about cover letters. Cover letters are not that important. In a high volume, hiring environment, if you're large applying for bigger companies, nobody's reading your cover letter. Let me assure you from a recruitment standpoint. Yeah. So cover letters are not really important unless you apply for a really niche role or a really small company. Like Angel List is like a startup environment, it's a job portal, right? So if you're applying for something, one of the smaller tech startups and all, probably add a cover letter. One of the good points which also got mentioned is, I think one of the speakers mentioned is networking. The Canadian job market, whether it's your first job, second job, jobs after, it's all about networking. Your career will grow largely based on networking. And that's something that I think all of us have to, it's not just, I'm not just saying one way, I think all of us have to invest time in. And it's not about, and especially I think I think I'm guilty of it, like coming in and then carpet bombing people on LinkedIn saying, I saw you have this job, can you help me get a word in and attach the resume? That's not how it works. So you have to be subtle about it. You have to do a kind of a hook mechanism there. You have to find go through somebody's LinkedIn profile, see what their interests are, what events they have attended, what are they posting, which may be related to your field, accounting, whatever it might be, and kind of create that as a hook in terms of building that conversation, because we get only one chance to say what we want to say. A connection request on LinkedIn, there's only one box that you get to paste whatever you want to say and then send it off, right? And unless that person accepts your invite, you can't say a second thing to that person, right? So only one shot, but again, keeping it crisp. So networking is very fundamental. Lastly, we talked a lot about survival jobs. I haven't done it, but I have recruited quite a fair number of people, new immigrants specifically, in the last year, who have done survival jobs. And in a way, unfortunately, like I think as new immigrants, we don't want to get into those jobs first thing, because that's not what we came to do out here. So naturally, what happens is we kind of tend to talk about it in a way that the term survival jobs kind of ends up sounding dirty, right? But at the end of the day, it's giving a lot of life skills. So even if you're working at Costco Holo, and I've hired people with these backgrounds, Costco Holo, TJ Maxx Holo, Winners Holo, whatever, right? Because they are able to, and I think people talked about it out here, they're able to talk about their experience, and their life skills, and kind of in through that. And even like when you talk with client, customers on the floor, shop floor, all about whatever, you gain a lot of the so-called Canadian experience as well. You know how to communicate and talk and etc. That helps. So that's something which is important. But at the end of the day, again,
focusing on the jobs you want to apply for, and then based on the bills you have to pay, based on the skills you want to improve on, 100%. You know, it makes a lot of sense going for those jobs. Okay, thank you, অভিরূপ। প্রদীপ, তুমি কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। আমার প্রশ্নটা ছিল আবিরের জন্য। ট্রায়াকে অ্যাজ এ মেন্টি আমি এলিজিবল হব কিনা, আর অ্যাজ এ মেন্টি আমার জার্নিটা স্টার্ট করার স্টেপস কি হওয়া উচিত, মানে ইনিশিয়াল স্টেপস কি হওয়া উচিত, সেই ব্যাপারে একটু গাইডেন্স চাইছিলাম। আই থিঙ্ক ওদের ওয়েবসাইটে ওদের লিংক আছে, ওখান থেকে জাস্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওরা কিন্তু প্রোফাইল দিয়ে ফিল্টার করবে, মানে আমি চাইলে মেন্টি হতে পারি না, মানে ওরা প্রোফাইল দেখে ওরাই বুঝবে যে এর একজন মেন্টার দরকার। রিকোয়েস্ট করা যেতে পারে, বাট তোমার কোন ইন্ডাস্ট্রিতে, কারণ মেন্টার থাকতেও হবে। আমার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমি ছিলাম আইটিতে, বাট আমার নন আইটি রোল ছিল, মানে ইন দ্য সেন্স কি যে আমি আইটি প্রজেক্টস এর পোস্ট ডেলিভারিতে আই ইউজ টু ওয়ার্ক এজ এ প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, মানে ডেজিগনেশন এক ধরনের ছিল, বাট কাজটা ফাংশনালি আই ইউজ টু ওয়ার্ক এজ এ কোঅর্ডিনেটর অমং স্টেক হোল্ডার্স মাল্টিপল প্রজেক্টস এর জন্য। আমি ছিলাম ইনফোসিসে ইন্ডিয়াতে 8 বছরে। আমি মানে এভরি প্রজেক্ট পোস্ট ডেলিভারি পেয়েছি। তাহলে ইজি হবে ওদের খুঁজে বের করা। এই যা যা বলছো এটা পুরো যদি একটা শব্দে বলতে পারো যে আমি এইটার, তাহলে ওদের খুঁজতে সুবিধা হবে, কারণ ওরা তো তোমার রোলে নেই। ওদের কাজ হচ্ছে তোমার সাথে একজনের ম্যাচ করানো। তুমি যদি লম্বা এসে দাও, তাহলে ওরা যখন সময় পাবে তখন দেখবে। তো যদি ম্যাচ করাটা, হ্যাঁ, ভুল মেন্টার অ্যাসাইন হয়ে গেলে কোনো প্রবলেম নেই, নেক্সট মেন্টার পাওয়া যায় সহজে, কিন্তু একটা অ্যাসাইন হওয়াটা দরকার। তো একটা বড় সড়ো একটা বিয়ের আন্ডারে ঢুকে যাও কিছু একটা বলে। এবার আমি জানি না, নিজে ভেবে দেখো কি বলা যেতে পারে, সেই বুঝে, মানে যেটা একটা বড় আমব্রেলার আন্ডারে ফেলা যায়, ধরুন না প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ওর আন্ডারে চলে গেল, তো আমি প্রজেক্ট ম্যানেজার হবো, এই বলে ঢুকে যেতে হবে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কুইকেস্ট, মানে মেক দেয়ার লাইভস ইজিয়ার। হ্যাঁ, of course, so that they could help me in a better way. Makes sense. Thank you. ওকে, লাস্টলি দোয়েল, তোমার কিছু বলার আছে? হ্যাঁ, আমি ওই অনুসর প্রশ্নের রেফারেন্সে একটা কথা বলছি। আমি যখন পিআর পাইনি তখন YWCA তে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম কোনো চাকরির জন্য। তো ওখানে অর্মিতা কারাহি বলে একজন ছিল, সে আমাকে খুবই হেল্প করেছিল। মানে ও জানে যে আমি পিআর নেই, তো আমাকে বলেছিল তুমি কি অ্যাপ্লাই করেছো, তো সেই অনুযায়ী আমি প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করবো আর তাতে লিখবো যে তুমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করেছো, ইওর পিআর ইজ ইন প্রসেসিং, সামথিং লাইক দ্যাট। তো ওই বলে আমার প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করে দিয়েছিল। তো তাতেও আমার কিছু জবস আসতে থাকে, যদিও আমি তার আগেই আমি অ্যাকাউন্টিং পেরোল পেয়ে যাই, সেজন্য আমাকে আর দরকার পড়েনি। বাট ও হেল্প করেছে কন্টিনিউয়াসলি যে পেয়েছো কি না, বা ফলো আপ করেছে যতক্ষণ না আমি স্টেবল হয়েছি পেরোলে। তো সেটা আমি বলতে পারি যে এরম যদি কোনো রকম দিতে পারো যে হ্যাঁ আমি পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি বা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি, তো ও প্রোফাইল খুলে আমার জন্য জব পাঠাতো ইমেলে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের টাইম শেষ, কিন্তু যদি লাস্ট কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চায়, আমি আরেকটা লাস্ট প্রশ্ন অ্যালাউ করতে পারি। আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, আই থিংক আমার অ্যাকচুয়ালি একটা লাস্ট ছোট আছে, প্রশ্ন আছে। হাউ মাচ ডাজ মানে ইন্টারনাল রেফারিজ মানে হেল্প, মানে আমি যদি ইন আ কোম্পানি where I want to join, আমি যদি মানে একটা এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি যার ভালো আছে, how much does that help, যার ভালো ট্র্যাক রেকর্ড আছে, সে যদি আমাকে রেফার করে? আমি একটু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলতে চাই এখানে। I think this is a very good group or network in terms of, you know, like creating that connection. Say for example, আমি Hydro Ottawa তে কাজ করি, I'm an electrical engineer. I think like it's a very niche role, but কেউ যদি utility sector এ কাজ করতে চাও, it's very important for you to know that মানে আমরা কোথায় আছি। Like for example, someone who wants to work in the banking sector, I know ekhane shobai we all talk about the fact that amader experience ta ekhane boje na, but it's also because it's unknown to them. Like ekhane a Canadian will not know what an IIT or a Jadavpur means, but I will know that. So like, you know, to tap into those is very important, and I think we should kind of leverage that
through these connections. If you want to kind of go into the banking sector, tale who are those connections? And not only us, I think I can quickly share a little bit about my experience. Like, I came in during 2020. I've always worked in the utility sector in India. I came here, I joined as a step up. Like, I was always an individual contributor back in India. I joined as a manager here. I kind of managed 7 engineers who planned the electrical infrastructure in the city of Ottawa. So it was like a ramp up for me. But was it luck? Not really. Like, আমি খুব heavily networking করেছিলাম. I tried to figure out like আমার Indian company counterparter কেউ Canada-তে কাউকে চেনে কিনা in this sector, because I knew it's very niche. Like, I wouldn't have like 5 banks to apply to. I would maybe just have Toronto Hydro or Hydro One, like 2 companies when I landed in Toronto. And then I kind of diversified and I said, okay, Hydro Ottawa try kore dekhi, Nova Scotia Power try kore dekhi, BC Hydro try kore dekhi. But I think it's very important to create those connections. Obviously, যে কোয়েশ্চেনটা করেছো তুমি হয়তো হাইড্রো অটোবাতে জয়েন করতে চাও না, but whichever those companies are and you can kind of tap into those network, please do that. And it's almost always not about the job, right? Like, we can always keep talking about things. Like, if I have an open position and anyone from this group is interested to join, like, I would definitely consider that. Like, I can have a one-on-one conversation, I can refer that person. এখানে reference খুব হয়। Like, আমার টিমে জয়েন করার জন্য আমার ডিরেক্টর বলে যে আমার মেয়ের বয়ফ্রেন্ডের someone wants to kind of get in, like, can you see the resume? So ওই level of references ও আসে। So I think it's important that we also kind of try to do that here. This is a great group and ekhane various sectors er lok ache. So I think that really helps. And that's one thing, networking, but also is how do you break ice? So it's not just about talking about the weather, right? So now we are on the way of, we are permanent residents, we are, some of us will probably choose Canadian citizenship, etc. So we have to adapt ourselves as fast as possible to the Canadian life. So Raptors a game holo, Blue Jays holo, we have to kind of like get into, kind of knowing what's going on. You may not watch the whole match, watch the highlights. At least we'll get some talking points, and half the time you can break ice by talking about sports or some other stuff. So that's very important, and specifically in the upper levels of management. Half the meetings I attend, first 15 minutes is all about nothing to do with the meeting, sports and stuff. But hockey. Like hockey or, whatever that might be, Canada in the Olympics, etc. So that's important as well. And I think everyone talked about the frustrations about Canadian experience. You get told that a lot. There will always be those gatekeepers. We call them gatekeepers, right? So sales or we say gatekeepers, right? So how do you kind of go over the gatekeepers? So that's only through networking. You can't physically go into somebody's office, right? So it's all networking at the end of the day. So yeah, heavily, I would say, like Ankita bollo, so heavily networking, but in a very clinical way as well. Not same like message, copy pasting, and boom, boom, boom. So, not that. And people hate to hear the first message being about jobs. Yeah. Okay. Never ever ask for a job. Your first communication. Talk about some of their posts, talk about their experience, create a hook, see the common hook that you can talk about. And then slowly you have to, as you build trust first, and then talk about opportunity. So yeah. Okay, thank you so much. সবার অনেকেই জয়েন করেছিল আমাদের আজকে সেশন, আর আমি আশা করি বেশিরভাগ লোকেরাই স্যাটিসফাইড, তাদের কোয়েশ্চেনস এর আনসার্স পেয়েছে অনেক। আমরা সবাই অনেক ইন্সপিরেশনাল স্টোরিজ শুনলাম আজকে। আমি জানতাম না যে এরকম এতজন এসে এরকম এতগুলো আলাদা আলাদা চাকরি চেঞ্জ করে তারপরে গিয়ে নিজের পছন্দ মতো একটা চাকরি পেয়েছে। আমরা যারা ওয়ার্ক পারমিটে এসেছিলাম আমরা তো বাস এসেই চাকরি পেয়ে গেছিলাম। তো আজকে সত্যি খুব ভালো লাগলো এই সেশনটা জয়েন করে। আমরা চাইবো ভবিষ্যতে আরো এরকম সেশনস অর্গানাইজ করার জন্য, কিন্তু তার জন্য কিছু আইডিয়াস চাই। তোমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্টস আছে, তোমাদের যদি মনে হয় এরকম কিছু সেশনস দরকার, সেগুলো তোমরা কেডিতে পোস্ট করতে পারো। যে আমি মাঝে মাঝে পোল করি
যে কি টাইপের সেশন চাই, তো তখন সেখানে রিপ্লাই করো। আর তার সাথে আমার কিছু ভলেন্টিয়ার্সও দরকার। আমি সব সেশনে এরকম 1-1.5 ঘন্টা ধরে অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। তো এরকম যদি আরো কিছু ভলেন্টিয়ার্স পাই যারা সেশনস গুলো অর্গানাইজ করতে হেল্প করবে, তাতেও খুব ভালো হয়। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সবাই তোমরা এলে, যারা স্পিকার ছিল তারা, প্লাস যারা এসে প্রশ্ন করলো বা প্রশ্নের উত্তরগুলো দিল, তোমাদের জন্যই এই সেশনটা সাকসেসফুল হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং, আর ভালো থেকো, অল দ্য বেস্ট। Thank you. Thank you, everybody.